आराधना का सबसे इम्पोर्टेंट भाग में हम पहुंचाए. हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे हो. ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യ ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വചനത്തിൽ നാം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. आज अपना बीच में परमेश्वर का दास बिनु जोसेफ वडश्शेरिकर अपना बीच में है. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ बिनु जोसेफ वडश्शेरिकर ബിനു ജോസഫ് വടശ്ശേരിക്കര मेरा വന്നിട്ടുണ്ട്. प्रिय मित्र है. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. लगभग 30 साल से अपना जो एक आत्मिक रिश्ता 30 साल से ऊपर हो गया. एक आत्मिक रिश्ता प्रभु ने दिया है. ഏകദേശം 30 വർഷത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കർത്താവ് जब हम कॉलेज നൽകിയിട്ടുണ്ട്. में पढ़ाई कर रहे थे उस समय से लेकर നാം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ परमेश्वर का सेवा में एक साथ खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की. ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. मैं उस जो दिनों कभी भूलेगा नहीं. ആ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുകയില്ല. थोड़ा बहुत सजी पास्टर भी जानते हैं उस समय के बारे में. സജി പാസ്റ്ററും ആ സമയങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം. जब हम यूथ एक्टिविटीज में बहुत व्यस्त होके काम करते थे तभी നാം യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒത്തിരി ബിസിയായി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് सजी पास्टर भी कैंपस क्रूसेड में था ना पास्टर EU में था. हालेलुया സജി പാസ്റ്ററും ഒരു യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയിലായിരുന്നു. हालेलुया. सजी पास्टर अपना यूथ मीटिंग में अपना कलीसिया में आता था उस समय में. സജി പാസ്റ്റർ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ So ചർച്ചിൽ 94 വരുമായിരുന്നു. 95 बोलेगा तो at that time हालेलुया 94 95 ആ സമയങ്ങളിൽ प्रभु का सेवा में हम सभी लोग एक जैसे आगे बढ़ने वाला समय था. ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ മുമ്പോട്ട് പോയ സമയങ്ങളായിരുന്നു. So सजी अब्राहम पास्टर मैं बिनुसार सब मतलब एक ही जमाना में एक साथ हालेलुया प्रभु का सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया आगे बढ़ाया. उस दिनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. ആ ദിവസങ്ങളോട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. സജി പാസ്റ്റർ ബിനു സാറിനെ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ വിളിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയ ആ സമയ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. बिनुसार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता ബിനു സാറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. हूं. बिनुसार और उनका साथियों को प्रभु इस दिनों में बहुत उपयोग कर रहा है. ബിനു സാറിനെയും അവരെ ടീമിനെയും കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उनका जो मिनिस्ट्री बहुत यूनिक मिनिस्ट्री है. പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ്. एक्सेल मिनिस्ट्री आपने सुना होगा. എക്സൽ മിനിസ്ട്രി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. एक्सेल VBS. എക്സൽ VBS एक साल में बहुत VBS होते हैं. कितना VBS होते हैं सर एक साल में? 2000 से अधिक VBS एक साल में होते हैं. 2000 VBS in a year. 2000-ലധികം ഒരു വർഷം VBS നടക്കാറുണ്ട്. That's an amazing thing. 2000 VBS in a year. एक साल में 2000 से ज्यादा अलग-अलग VBS भाषा में. डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैं इस समय गांव गया था. ഞാൻ ഈ വർഷം നാട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. एक्सेल का ऑफिस में उधर जो गेस्ट रूम है मैं 3-4 दिन उधर रहा. എക്സൽ ഓഫീസിൽ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ഞാൻ 3-4 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. एक अमेजिंग ऑफिस दिया. अमेजिंग फैसिलिटी उधर दिया. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ദൈവം അവിടെ എനിക്ക് കരുതി. उधर जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सब देखे मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद दे दिया. അവിടുത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ വളരെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. प्रार्थना की आशा रखा ऐसे एक रिकॉर्डिंग फ्लोर हमें भी बॉम्बे में चाहिए. ഞാൻ അത് കണ്ടിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് ബോംബെയിലും നമുക്ക് വേണം. कुछ भी असंभव नहीं है. ദൈവത്താൽ ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല. एक्सेल मीडिया मिनिस्ट्री Excel Media Ministry, Excel VBS, a lot of things they are doing in Kerala, ഒരുപാട് different കാര്യങ്ങൾ parts of അവർ the world. ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So he is having a great testimony. വലിയ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. मुंबई वाला था. മുംബൈക്കാരനായിരുന്നു. लेकिन मुंबई छोड़ के जाना पड़ा. പക്ഷേ മുംബൈ വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു. हालेलुया. क्योंकि मुंबई का रेलगाड़ी में सफर करना थोड़ा मुश्किल था. കാരണം മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. दास ने उसका गवाही थोड़ा सा बताएगा लेकिन मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं. देवदासन തന്നെ ബാക്കി സാക്ഷ്യം तालियां बजाकर परमेश्वर का दास को स्वागत कर दीजिए. കരങ്ങൾ കൊട്ടി നമുക്ക് ദേവദാസനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच में हैं. अपना जिनू जोसेफ आरोन भी आए. आरोन यू वेलकम यू. जिनू जोसेफ का यंगर ब्रदर है. जिनू जोसेफ आज आ नहीं पाया. जिनू भी आना चाहता था. आरोन को साथ में भेजा है. ആരോൺ കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. थैंक यू सर. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. एक आशीषित अच्छे दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ ഫിന്നി പാസ്റ്റർ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर के दास पास्टर फिनी अंकल के साथ में ऐसी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ചർച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. परमेश्वर के दास के साथ इस कलीसिया में मैं पहली बार आ रहा हूँ. മറ്റ് പല സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലും ഒക്കെയുള്ള ആരാധനയിൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. कई अलग अलग कलीसियाओं में मैं कई बार आराधना में भागी हो चुका हूँ. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. आज मैं आप सबके साथ वापस एक और ऐसा मौका परमेश्वर ने दिया. परमेश्वर को धन्यवाद देता ഫിനിപ്പാസ്റ്റർ हूँ. ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. फिनी पास्टर अंकल जो सेवकाई करते हैं उसको स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता ഷാനി हूँ. സിസ്റ്റർ മക്കളെയൊക്കെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. सैंडी सिस्टर और बच्चों सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. काफी यादें मेरे अंदर आ रही थी जब मैं यहाँ पर आया. ഞാൻ ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ആളാണ്. लगभग 30 साल पहले मैं मुंबई में काम के लिए आया था. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर के काम काफी अलग था. ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. मुंबई में 1 साल के अंदर ही मुझे वापस लौट कर जाना पड़ा. അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. उसके अंदर परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 94-ലാണ് ഞാൻ ഫിനിപ്പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് अगर मेरी याद सही है तो 1994 में हम फिनी पास्टर के साथ ഒരു പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. एक प्रेयर मीटिंग था वो. അന്നാണ് ഒരാൾ എന്നോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത്, ബിനു എന്നോട് ഫിനിപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ബിനു ഇന്ന സെമിനാരിയിൽ പോയി പഠിക്കും. उस दिन स्पेसिफिकली किसी ने मुझसे ऐसा वाणी दिया है, जैसे फिनिपास ने कहा कि इस कॉलेज में जाकर बाइबल कॉलेज का ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കൊന്നും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല. मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए उतना तत्पर नहीं था. എന്നാൽ ഫിനിപ്പാസ്റ്റർ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബിനു ഇന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ ബിനു പോയി പഠിക്കും. लेकिन फिनिपास ने उस दिन मुझसे कहा कि तू इस बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ लो. ഞാനതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കേട്ട് യാത്ര തുടർന്നു. मैंने सिर्फ सुन लिया, बट मेरी यात्रा ऐसे ही बीत रही थी. എന്നാൽ 96-ൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മടങ്ങിപ്പോയി. लेकिन 96 में मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए वापस लौट कर गया. ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ സെമിനാരിയിൽ ചെന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് മുഖാന്തരം ഒരുക്കി. गॉस्पेल फॉर एशिया सेमिनारी में जाकर बाइबल कॉलेज का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने ഞങ്ങളൊരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെന്റർ എന്ന നിലയിൽ ആ കാലങ്ങളിൽ ഫിന്നി പാസ്റ്ററിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. हम काफी दोस्त हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल मेंटर की तरह फिनी पास्टर उस समय मेरे साथ थे. അപ്പോൾ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധമാണ്. तो बहुत सालों का रिलेशन है. എൻ്റെ സീനിയറാണ്. मेरे सीनियर എൻ്റെ हैं. മൂത്ത സഹോദരന്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കോളേജിൽ പഠിച്ചത്. मेरे बड़े भाई के साथ उन्होंने बाइबल कॉलेज में ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ICPF വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. हम सब एक साथ मिलकर ICPF में हमने काम किया है. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബോംബെയിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उसके बाद जब वो मुंबई में आए तो अनेक बार वीटी में मुझे आराधना साथ में आराधना करने के लिए मौका मिला है. ആസാദിയിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. आजादी के द्वारा परमेश्वर करने वाली बड़ी सेवकाई के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിടുതലും അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 से बढ़कर लोग उसमें से देखकर आनंद होने के लिए, खुश होने के लिए एक ऐसा मौका उस मीडियम के द्वारा परमेश्वर ने सहायता നമ്മുടെ വേർപെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ അത്രയും റീച്ചുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ദൈവമക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. हमारे मसीहियों के बीच में इतना रीच वाला दूसरा चैनल है कि नहीं वो पता नहीं. അനേകരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. अनेकों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए वो मीडिया हेल्पफुल है. ദൈവം അവരെ കുടുംബമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर उन्हें परिवार के तौर पे सहायता करे. ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ബോംബെയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. मैं कल मुंबई में आया ഞാൻ था. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ദൂത് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അത് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു. जब मैं इधर आया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा एक वाणी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ. परमेश्वर के दास ने भी वो मेंशन किया കാരണം था. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी योजना के अनुसार वो हमसे बात ഇത് करता ഇങ്ങോട്ട് है. വരുമ്പോഴും ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നത് prophecy to the dry bones. आमेन. जब मैं इधर आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सूखी हड्डियों से അസ്ഥികളെ നോക്കി भविष्यवाणी कर. പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. सूखी हड्डी को देखकर भविष्यवाणी कर. അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ. हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी कर. ഞാൻ വീണ്ടും ദിവസം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ കർത്താവേ അതെന്താ, ഞാൻ കാരണം വേറൊരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. मैं दूसरा एक संदेश के साथ आया था यहाँ पर. तो വണ്ടിയിൽ मैं ഇരിക്കുമ്പോഴും पूछने ദൈവം लगा. പറഞ്ഞു prophecy to the dry bones. गाड़ी पर जब बैठा तो परमेश्वर ने कहा कि सूखी हड्डी को प्रोफेसई कर. കാരണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവിന് ചിലരോട് അത് വീണ്ടും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. क्योंकि आज इस वक्त पवित्र आत्मा किसी से वो बात करना चाहता है. എല്ലാം ഉണങ്ങിയെന്നും പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചെന്നും പറയുന്നിടത്ത് we are going to prophesy to the dry आमेन, bones. आमेन. जहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, उस सूखी हड्डी पर हम भविष्यवाणी देने जा रहे കരമേൽത്തി हैं. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हाथ उठाकर हम उसकी स्तुति ഇന്ന് करें. പകൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ. आज जब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, परमेश्वर उसकी आत्मा उसके वचन से हमसे बात ലോകത്തിലെ करने ഏറ്റവും पाए. ശക്തിയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനാണ്. इस दुनिया में सबसे सामर्थ्य परमेश्वर का वचन ഏറ്റവും है. വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. सबसे रफ्तार से चलती है वो परमेश्वर का वचन है. ലോകത്തിലെ ഏത് കടുപ്പമുള്ളതിനെയും തകർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനാണ്. कितनी भी कठोर बातों को जो तोड़ सकता है वो केवल परमेश्वर का वचन कर അതുകൊണ്ട് सकता തന്നെ है. വിശ്വസിക്കുക, ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കും. इसके लिए विश्वास करें कि
आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भी एक रूपांतर लेकर आएगा। സകലതും തീർന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. जहाँ पर हमें लगा सब कुछ समाप्त हो गया, वहाँ परमेश्वर काम आरंभ होगा। മനുഷ്യൻ പറയും ഉണങ്ങിപ്പോയി തീർന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ ആരംഭിക്കും. मनुष्य कहेगा कि सूख गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर अपने काम आरंभ करेगा। ദൈവം പ്രവാചകനായ എസ്കേലിനോട് പറയുന്നത് അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്കാനാ. परमेश्वर भविष्यवक्ता एसेकिएल से कहता है कि तू हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी कर। ഞാനാണെ പറഞ്ഞ കർത്താവേ ജീവനുള്ളവരോട് പ്രവചിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഈ അസ്ഥികളോട്. मैं होता तो कहता है परमेश्वर जो जीवित है उनसे भविष्यवाणी करता हूँ तो लोग सुनते नहीं है, तो यीशु की हड्डी से मैं क्या बोलूं। എന്നാൽ ദൈവം എസെക്കിയേലിനോട് പറയും നീ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക. लेकिन परमेश्वर ने एसेकिएल से कहा कि हड्डियों को देखकर तू भविष्यवाणी कर। നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റും നമ്മൾ അസ്ഥികളാ കാണുന്നത്. हम अपने चारों ओर हड्डियों को देख रहे हैं, കൂമ്പാരങ്ങളാ കാണുന്നത്. हड्डियों का तराई को देख रहे തകർന്നുപോയ हैं, അസ്ഥിപഞ്ജരമായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ, टूटा पड़ा हुआ घर परिवार, അസ്ഥിപഞ്ജരമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക ജീവിതം, टूटा हुआ आत्मिक जीवन। ചിലരൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫൊക്കെ അങ്ങ് അസ്ഥികളായി പോയി. किसी के आत्मिक जीवन ऐसे हड्डी बन चुका है, ഒന്നുമില്ല. कुछ नहीं है। നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ കാണത്തില്ല, വണ്ടിയുടെ സ്പീഡൊക്കെ അങ്ങ് സീറോയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോയി. हमारे देखते हैं गाड़ी का स्पीड कम हो गया है और वो खत्म हो गया, സീറോയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോയ പിന്നില്ല. जीरो से भी नीचे गया तो फिर कुछ ചില नहीं ആളുകളുടെ है। സ്പിരിച്വൽ ലൈഫൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോയി. किसी किसी का आत्मिक जीवन वैसा सूख गया है। ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. अगर सूख गया तो फिर कोई उसमें उम्मीद नहीं रहा। ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, इस सूखी हड्डी को भविष्यवाणी करके कोई फायदा യാതൊരു नहीं है, പ്രതീക്ഷയുമില്ല. कोई उम्मीद नहीं रहा। എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഫസിംഗ് ടു ദ आमेन। ബോൺസ്. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू सूखी हड्डी को देखकर भविष्यवाणी ഇന്ന് कर। പകൽ ദൈവം പറയുന്നു ചില ഇല്ലായ്മകളെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. आज इस वक्त पवित्र आत्मा कह रही है जहाँ पर कुछ नहीं है കഴിഞ്ഞു, वहाँ पर देखकर तू തീർന്നു. भविष्यवाणी कर। കഴിഞ്ഞു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ്. जहाँ पर तूने कहा कि समाप्त हो गया वहाँ पर देखकर भविष्यवाणी അസാധ്യം कर। എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ जहाँ പോവുകയാണ്. पर कहा कि असंभव है वहाँ पर भविष्यवाणी അവിടെയാണ് कर। ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. वहाँ पर परमेश्वर का काम प्रकट होगा। ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം നിറയുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും. जब अंदर विश्वास से भरेगा तो आत्मा में हम भविष्यवाणी देने ഇന്ന് लगेंगे। പകൽ നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. आज इस वक्त हम भविष्यवाणी देना आरंभ പകൽ നമ്മൾ करेंगे। കൽപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. आज हम आज्ञा देने लगेंगे। കർത്താവ് പറയുന്നു ലാസറേ പുറത്തു വരിക. परमेश्वर ने कहा है लाजर तू बाहर आ। അതുപോലെ ദൈവാത്മാവിൽ ചിലർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. वैसे पवित्र आत्मा में कुछ लोग उस कमांड आज्ञा देने लगेंगे। ഹല്ലേലൂയ. ചില हालेलुया। സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അങ്ങ് ഉണക്കിക്കളയും. कुछ परिस्थितियां जो है वो हमें सुखा देती है। ചിലരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം ചിലരുടെ ആത്മീയതയെ ഉണക്കിക്കളയും. किसी के परिवार की अवस्था उनके आत्मिक जीवन को सुखा देती ചിലരുടെ है। ജോലി ചിലർ ആത്മീയതയെ ഉണക്കിക്കളയും. किसी का नौकरी का अवस्था उनके आत्मिक जीवन को सुखा देती ചിലരുടെ है। പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്ത് കളയും. किसी के उम्मीदों को नष्ट कर देती है। ചിലർ പറയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും. कुछ लोग कहेंगे सब समाप्त हो എല്ലാം गया, തീർന്നു. सब कुछ खत्म हो गया। അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാ കേട്ടോ. वो सब हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा ഏലിയ होता है। പോലും പറയുക കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു. एलिया ने भी कहा सब कुछ समाप्त हो गया, ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു, सेवकाई പ്രവചനം समाप्त, കഴിഞ്ഞു, भविष्यवाणी ഇനി समाप्त, എല്ലാം തീർന്നു. सब कुछ खत्म हो പക്ഷെ കഥ गया। പറയില്ല, അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്ക, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं तू वहां से उठ, എഴുന്നേൽക്ക. तू उठ, ചിലതൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്, कुछ और करना ചിലതും बाकी കൂടെ है, ചെയ്തു कुछ और തീർക്കാനുണ്ട്. करना बाकी है, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. खत्म नहीं हुआ है। കൽപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്ക, आज्ञा देना आरंभ कर, പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്ക. प्रोफेसाई करना आरंभ അവിടെയാണ് कर। ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. वहां पर परमेश्वर का काम आरंभ होगा। നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഒന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. हमारे जीवन को देखकर भविष्यवाणी करने लगो। ആളുകൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, दुनिया क्या कह रही है उससे ഡോക്ടർമാർ नहीं, എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, डॉक्टर क्या कह रही है उससे ദൈവാത്മാവിൽ नहीं, ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്. पवित्र आत्मा में मैं क्या പ്രതിസന്ധിയെ कहता നോക്കി हूँ। കൽപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. इस अवस्था को देखकर तू आज्ञा प्रवचन देने आरंभिक। लगे, भविष्यवाणी देने लगे। കരങ്ങൾ हालेलुया। ചേർത്തടിച്ച് പറയാം ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട്. हाथ ताली बजाकर कहे कि കുടുംബങ്ങളിൽ परमेश्वर ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട്. के काम करने वाला है। ഉണങ്ങിയതിന് ജീവൻ പകരാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. सूखी हड्डी में जीवन आने वाली കർത്താവ് है। നോക്കുന്ന അസ്ഥികളെ അല്ല, ചില സൈന്യങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്. आमीन। परमेश्वर सूखी हड्डी को नहीं देख रहा है, वो सेना को देख रहा ഒരു है। സൈന്യം, एक सेना, ഒരു സൈന്യം. एक सेना। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതാ കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. वो परमेश्वर देखता है। ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് സംസാരിക്കും. आज पवित्र आत्मा किसी से बात करेगा। നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും. हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा उतर आएगी। ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് തന്ന വചനം ഇതാണ്. आज परमेश्वर ने ये वचन दिया है, എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ തീർന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. जहाँ पर मनुष्य ने कहा कि खत्म हो गया वहाँ परमेश्वर आरंभ करेगा। മനുഷ്യൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടെടുത്ത് ദൈവം ആരംഭിക്കുക. जहाँ पर मनुष्य ने विराम चिन्ह डाला वहाँ पर परमेश्वर आरंभ करेगा। ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്ന വേദഭാഗം आज हम जो पढ़ेंगे वो आयत 105 സങ്കീർത്തനം भजन संगीता 105 അതിന്റെ 17 വാക്യമാണ്. उसका 17 आयत 105 സങ്കീർത്തനം 17 വാക്യം. 105 उसका
17। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। ആ വാക്യം പറയുന്നു അവർക്ക് മുൻപായി അവൻ ഒരാളെ അയച്ചു. उस आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उससे पहले किसी को परमेश्वर ने भेजा। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവഭൃത്യനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചു. यूसुफ के बारे में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ नाम एक पुरुष को भेजा। യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ जब हम उत्पत्ति की किताब में आएंगे, 37-24 വാക്യം, उत्पत्ति 37 का 24, ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിലും വായിക്കാം. 37-24. 37 का 24। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। യോസഫിനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. वहां पर एक फुल स्टॉप में उसे ഒരു रोकते വാക്യം കൂടെ हैं। 28 വാക്യം. उसका 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया। 20 വെള്ളിക്കാശിന് യോസഫിനെ വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നു. चांदी के 20 टुकड़े में यूसुफ को बेच डाला। 24 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നവനെ കുഴിയിലിട്ടു. 24 में उसको गड्ढे में डाला। 28 വാക്യം പറയുന്നവനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. 28 में कहता है कि उसे बेच डाला। ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഇതേ വേദഭാഗത്തെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ इसी आयतों को जब हम भजन संगीता में जब देखेंगे, അതിന്റെ 17 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവർക്ക് മുമ്പായി അവൻ ഒരാളെ അയച്ചു. उसमें लिखा है कि उससे सामने एक व्यक्ति को भेजा। രണ്ടും രണ്ട് വാക്യങ്ങളാ. दो आयत है। ഒരിടത്ത് പറയുന്ന അവനെ കിണറ്റി പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു. एक जगह पर कहा कि उसको गड्ढे में डाल दिया, യോസഫിനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. यूसुफ को बेच दिया। ദൈവാത്മാവിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യോസഫിനെ വിറ്റതല്ല പൊട്ടക്കിണറ്റിട്ടതല്ല അവനെ അയച്ചതാണ്. आमीन। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि यूसुफ को डाला नहीं था, उसे बेचा नहीं था, लेकिन उसे भेजा गया था। ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങണം. आमीन। जैसा परमेश्वर देखता है उस नजरिए से हम देखने लगे। ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാണാൻ കഴിയണം. परमेश्वर के नजरिए से हम देखने लगे। മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടെന്ന, मनुष्य ये देखता है कि उसको गड्ढे में डाल दिया। മനുഷ്യൻ കാണുന്നവനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞെന്ന, मनुष्य ये देखता है कि उसे बेच दिया। അവന്റെ പരിപാടി തീർന്നു. उसके काम खत्म। ഇനി അവനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. अब उसके बारे में कोई विवरण नहीं। അടുത്ത അധ്യായങ്ങളൊന്നും യോസഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലുതായിട്ട് വീട്ടുകാർ പറയുന്നില്ല. अगले आयतों में यूसुफ के बारे में घर वाले कुछ അവന്റെ नहीं कह പേര് रहे വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. हैं। उसका नाम मिटा റേഷൻ दिया, കാർഡിൽ നിന്ന് പേര് കളഞ്ഞു. रेशन कार्ड से नाम इन्हें मिटा अब दिया नहीं और अब है नहीं। പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി യോസഫ് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. लेकिन परमेश्वर की योजना में यूसुफ समाप्त नहीं हुआ അവിടുന്ന് था। ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ്. वहाँ पर परमेश्वर का काम आरंभ होता है। ഇന്ന് പകലെ ദൈവാത്മാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. आज पवित्र आत्मा एक काम എല്ലാം बोलती തീർന്നു എന്ന് है। പറഞ്ഞിടത്ത്, जहाँ पर कहा सब എല്ലാവരും समाप्त हो തള്ളി എന്ന് गया, പറഞ്ഞിടത്ത്, जहाँ पर सबने त्याग दिया, ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ്. परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് है। അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हाथ उठाकर उसको स्तुति करें। ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം हालेलुया। കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത്, जहाँ कहा कि सब എല്ലാം समाप्त हो തീർന്നു गया, എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, जहाँ पर कहा सब खत्म हो गया, ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ്. परमेश्वर आत्मा का काम आरंभ हो रहा है। ഇന്ന് പകല് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് മാറ്റാൻ പോകുക. आज हमारा नजरिया बदलने जा रही है, നമ്മുടെ ചിന്തകളൊന്ന് മാറ്റാൻ പോകുക. हमारी चिंताएं बदलने जा रही നമ്മുടെ है। ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളും പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമായ പലരും ഉണ്ട്. हमारी अवस्था में कारण इस परिस्थिति का कोई लोग है जो कारण है, उनकी वजह से है। നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവരങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ हम സംഭവിച്ചു, ऐसे कह पाते होंगे कि उन्होंने वैसा किया था इसलिए എന്റെ आज ऐसा വീട്ടുകാർ हो അങ്ങനെ गया, ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ. मेरे घर वाले ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो എല്ലാ गया। പ്രശ്നത്തിലും നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. हर परिस्थिति में हमें ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा, പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. लेकिन उन सबको हम हटाकर रखने जा നമുക്കെതിരെ रहे हैं। നിന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ हमारे പോവുകയാണ്. विरुद्ध में जो लोग खड़े थे उनको हम हटाकर रखने എന്നിട്ട് वाले हैं। ദൈവം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा हम യോസഫിന് सोचने जा रहे സഹോദരന്മാരെ हैं। കുറ്റം പറയാൻ കഴിയും. यूसुफ अपने भाइयों को दोषी ठहरा എന്റെ सकता है। സഹോദരന്മാർ എന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में അവരെന്നെ डाल दिया, വിറ്റ് കളഞ്ഞു, उन्होंने मुझे बेच दिया, എന്നെ പൊത്തിഫറിന്റെ വീട്ടുകാർ വിറ്റ് കളഞ്ഞു, मुझे ജയിലിലിട്ടു. पोतीफर के घर वालों ने मुझे जेल में डाल दिया। ഇതൊന്നും യോസഫ് പറയുന്നില്ല. लेकिन यूसुफ ये कुछ नहीं कहता है। യോസഫിന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. यूसुफ को एक बात मालूम था, എവിടെയാണെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട്. जहाँ पर भी हूँ वहाँ मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ഇപ്പൊ യോസഫിനോട് ചോദിച്ചു, യോസഫ് പറയും ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. अभी यूसुफ से पूछो, यूसुफ कहेगा ये सारी बातें भलाई के लिए था। സഹോദരന്മാരെല്ലാം ചാക്കുമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് യോസഫിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ യോസഫ് പറയും പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടത് നന്നായി. आमेन। अभी जब भाई लोग उस खाने के अनाज के लिए जब सामने खड़े हैं तो वो कहेगा तूने उस दिन मुझे गड्ढे में डाला, वो अच्छा हो गया, ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് നന്നായി, मैं जेल में गया, अच्छा हुआ। ദൈവം എന്നെ അയച്ചത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കുന്നേ. परमेश्वर ने मुझे भेजा था इसलिए आज आप लोग भूखे नहीं हैं।
ഒരു സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ പലരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ. मैं भी एक जमाने में मैं सबको ब्लेम करता था. ചിലതിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. कभी-कभी हम खुद को ही दोषी ठहरा देते हैं. അവസാനം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, लेकिन एक बात हम समझ जाते हैं, പരാജയത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. आमीन. हमारा पराजय में परमेश्वर की योजना തകർന്നു है. പോയതിലും ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. हम टूट जाते हैं, उसमें परमेश्वर की योजना ചില है. വാതിൽ അടഞ്ഞതിലും ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. कुछ द्वारें बंद हो गया है, उसमें परमेश्वर की योजना ചില है. പ്രതിസന്ധിക്കും ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. कुछ परिस्थिति जो आ रही है उसमें परमेश्वर की योजना है. അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയും, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता സകലതും है നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. सब कुछ भलाई को എല്ലാം उत्पन्न നന്മയ്ക്ക് करता വേണ്ടിയാ. है. सब कुछ भलाई को उत्पन्न പരാജയം करता നന്മയ്ക്ക് है. വേണ്ടിയാ. हमारा पराजय भलाई അപകടം के നന്മയ്ക്ക് लिए, വേണ്ടിയാ. हमारा एक्सीडेंट भलाई के लिए. അപകടം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ? हमारा जो एक्सीडेंट्स होते हैं കൈയും കാലും वो ഒടിഞ്ഞ് भलाई कैसे होगा? കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് ആശുപത്രി കിടന്ന നന്മയ്ക്കാണ് എങ്ങനെ പറയാൻ हमारे ഒക്കുന്നേ? हाथ पैर टूट कर हम हॉस्पिटल में पड़े रहे तो हम कैसे कहेंगे कि वो പക്ഷേ भलाई के लिए है? തിന്മയായതിനെ പോലും നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. आमीन. लेकिन बुराई को भी भलाई में बदलने वाला हमारा परमेश्वर കരമടിച്ച് है. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാ. हाथ ताली बजाकर उसकी स्तुति പരാജയങ്ങളെ करें. നന്മയാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. पराजय को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, അപകടങ്ങളെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. दुर्घटनाओं को आशीष में बदलने वाला ലോകം परमेश्वर. പറയും ഇത് അപകടമാണെന്ന്, दुनिया कहेगी कि ये दुर्घटना ലോകം है, പറയും ഇത് പരാജയമാണെന്ന്, दुनिया कहेगी कि ये पराजय എന്നാൽ है. ദൈവാത്മാവുള്ളം പറയും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ. आमीन. लेकिन पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो कहेगा कि ये परमेश्वर की योजना है. हालेलुया. हालेलुया. കരമുയർത്തി ദൈവം നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്. हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद हालेलुया. दें. हालेलुया. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. हर प्रतिकूल अवस्थाओं के लिए धन्यवाद എല്ലാ कहे. പ്രശ്നത്തിനും നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. हर एक मुसीबतों के लिए धन्यवाद ചിലരൊക്കെ दे. എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. कुछ लोग ने मुझे हटाकर खड़ा कराया इसलिए ചില धन्यवाद വാതിൽ दे. അടഞ്ഞതിന് നന്ദി എന്ന് कुछ പറഞ്ഞാട്ട്. द्वार बंद हो गई है धन्यवाद दे. ചില വാതിലൊക്കെ അടഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയത് आमीन. കേട്ടോ. कुछ द्वार बंद हुई थी तब हमने ऊपर की ओर देखा था. ചില പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത്. कुछ मुसीबतों के बीच में हमने परमेश्वर को ചില जाना പ്രശ്നങ്ങളാണ് था. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത്. कुछ परेशानियों में हमने परमेश्वर को जाना കർത്താവിന് നന്ദി था. പറഞ്ഞാട്ട്. परमेश्वर को धन्यवाद दे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം. मैं मेरे अनुभव मिलाकर कहता ഫിനി हूँ. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ബോംബെയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ പോയെന്ന്. फिनिपास ने कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन में चढ़ना मुश्किल की वजह से मैं यहाँ से गया. ഞാൻ 1995 ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെ വന്നത്. मैं 1995 में लगभग 30 साल पहले मुंबई में आया था. ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. एक साल मुश्किल से मैं मुंबई में था. ഞാൻ ബോംബെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ മലയാളം മാത്രമായിരുന്നു. जब मैं मुंबई आया तो मैं एक ही भाषा जानता था वो मलयालम था. കാരണം അവിടുന്ന് +2 കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബോംബെക്ക് വരിക. वहाँ से +2 के बाद मैं सीधा मुंबई आया था. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയായിരുന്നു. व्हाट इज योर नेम पूछा जाए तो मालूम था. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. उसके बढ़कर कुछ मालूम नहीं था. ബോംബെയിൽ വന്നപ്പം ഈ മൊബൈൽ ഒന്നുള്ള കാലമൊന്നുമല്ല. उस जमाने में मोबाइल वगैरह कुछ था भी ഫോൺ नहीं. പോലും കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളൂ. फोन भी मुश्किल से एक था. വഴികൾ അറിയത്തില്ല, സ്ഥലം അറിയത്തില്ല, ഭാഷ അറിയത്തില്ല. रास्ता नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता, भाषा नहीं मालूम. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആൻഡ് ഓഫ് എന്ന സ്ഥലത്ത്. मैं एक इंटरव्यू के लिए मेरे भैया मुझे लेकर गए. ഒരു തമിഴ്നാടുകാരനാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. एक तमिलनाडु के थे जो स्थापना को चला उस इंस्टीट्यूशन को चलाते അദ്ദേഹം थे. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹിന്ദി അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. उन्होंने मुझसे पूछा हिंदी मालूम है क्या? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. मैंने कहा नहीं. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. इंग्लिश आता है क्या? मैंने कहा नहीं. പിന്നെ എന്തോ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. फिर क्या आता है? പറഞ്ഞു മലയാളം അറിയാം. मैंने कहा मलयालम आता है. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് 7 ഭാഷ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. बोले यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को 7 लैंग्वेज मालूम होता है. ഭാഷ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ? भाषा नहीं मालूम हम क्या कर सकते 2 हैं? ദിവസം ആൻഡ് ഓഫിൽ ജോലി ചെയ്തു. 2 दिन मैंने एंड ऑफ में काम किया. ജോലി എന്തോരെന്നറിയോ? क्या काम था? ഇപ്പോഴില്ല, പഴയ ഒരു STD ബൂത്തിലെ ഫോൺ ഉണ്ടറിയോ? STD ബൂത്തിലെ पुराने जमाने में STD बूथ का जो ഒരു फोन മിനിറ്റ് होता ആകുമ്പോൾ है, ഇങ്ങനെ കീ നടിക്കും. 1 मिनट होते ही वो की आवाज आता ₹1. है. 1 रुपए. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, 2 പ്രാവശ്യം കീ അടിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ 2 കാണിക്കുക, അവർ 2 രൂപ തന്നിച്ചു പോകും. तो 2 बार ऐसे की किया है तो 2 ऐसा हाथ दिखाना है तो उनको 2 रुपए देना है. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചങ്ങ് കഞ്ചൂർമാർക്കിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനേക്കാളും വലുത്. यहाँ से वापस कांजूरमार्ग तक जाना उससे बढ़कर दिक्कत. വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ചതിൽ അങ്ങ് കുർല ചെന്നപ്പോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. रास्ता पूछकर मैं कुर्ला पहुंचा, स्टेशन देखकर എനിക്ക് ही मैं ഇപ്പോഴും डर അറിയില്ല ഇതിലാ गया. പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വെസ്റ്റ് ഏതാ ഈസ്റ്റ് ഏതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. उस स्टेशन पर जाकर मैं ईस्ट कौन सा है वेस्ट कौन सा है वो पूछकर എന്തായാലും मैं ഒരു घूम വിധത്തിൽ रहा था. വീട്ടിലെത്തി. कैसे न कैसे करके मैं അങ്ങനെ घर पहुंच കുറെ गया. വ്യത്യസ്തമായ ജോലികളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के ഒരു काम मैंने 8 किया. മാസം ഒരു പ്രസ്സിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. 8 महीना मैंने एक प्रेस में काम किया. വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. പേപ്പറൊക്കെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് ഇതിലെ വീട്ടിലും ഗാർഡ് കോപ്പറിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ज्यादा कुछ काम नहीं था. पेपर लेकर वीटी में घाट कोपर में लेके जाना होता ഷർട്ട് था. കമ്പനി ജോലി ചെയ്തു. शर्ट की कंपनी में काम किया. എല്ലാം കൂടെ ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു 9 മാസം ഇവിടെ ഉള്ളായിരുന്നു. सब मुश्किल से 9 महीना ही मैं इधर था. കാരണം ഭാഷ അറിയത്തില്ലല്ലോ. क्योंकि भाषा नहीं मालूम ചെറിയ था. ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോവുകയാണ്. छोटे छोटे काम करके मैं जी रहा അങ്ങനെ था. 96 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി എനിക്കൊരു അപകടം നേരിട്ടു. वैसे 1996 में जून में मैं एक दुर्घटना मेरे साथ ഞാൻ हुई. ഗാർഡ് കോപ്പർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടി കയറിയതാ. मैं घाट कोपर स्टेशन से एक लोकल ट्रेन पर चढ़
बढ़ रहा था। ആരണ്ടോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു താഴെ ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് ചെന്ന് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. किसी ने तो कहा कि वहां पर ट्रेन है, जाके चल ഞാൻ लो। വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ ചെറുക മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചാടി പിടിച്ചു. जब मैं जा रहा था, एक ट्रेन धीरे से मूव हो रहा था, मैं तुरंत चढ़ गया। 2-3 പ്രാവശ്യം ആകെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. 2 या 3 बार ही मैं लोकल ट्रेन्स में गया हूँ। നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തോ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെന്ന്. मैं नहीं जानता था कि वो इतना स्पीड ചാടി जाता है। പിടിച്ചതറിയാം, നേരെ താഴേക്ക് അങ്ങ് പോയി. जैसा ही मैंने पकड़ा बस उतना ही जाना, बाकी मैं नीचे गिर നേരെ गया। വീണത് ഗാഡ്കോപ്പർ 1-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിൽ പോയി വീണു. मैंने प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में जाकर गिर गया। ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയി. 11 बज रहा था। ആളുകളൊക്കെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ്. ज्यादा भीड़ नहीं था उस ആ वक्त। ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിൽ വീണ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു. उस ट्रैक के बीच में गिरकर मैं उधर ही पड़ा रहा। ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ഇടത്തെ കാല് തകർന്നിരിക്കുക. ट्रेन जाने के बाद जब मैं उठने की कोशिश किया तो मेरा राइट लेग फ्रैक्चर हो चुका എനിക്ക് था। അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. मैं उठ नहीं सकता രക്തം था। വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ട്. लहू खून बह रहा था। ട്രെയിനിലുള്ളവർ കണ്ടു, വേറെ ആരും എന്നെ കണ്ടില്ല. ट्रेन के अंदर जो तूने देखा, बाकी और किसी ने देखा ഞാൻ नहीं। അവിടെ കിടന്നിട്ട് ദൂരെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൈ കാണിച്ച് വിളിച്ചു. मैं वहां पर पड़े रहकर दूर वाले लोगों को हाथ കുറെ दिखा- ആളുകളൊക്കെ വന്നു. बहुत लोग आए, അവര് പോലീസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. उन्होंने पुलिस को बुलाया। എനിക്ക് ഭാഷ അറിയത്തില്ല. मुझे भाषा नहीं പോലീസ് मालूम। വന്ന് പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് അവിടുന്ന് ക്രച്ചസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് അവര് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ അടുത്ത ലഗേജ് ഡബ്ബ കയറ്റിയിട്ട് വിദ്യാവിഹാരി കൊണ്ടിറക്കി. वहां से स्ट्रेचेस में मुझे उठाकर विद्या विहार में मुझे पहुंचा दिए। വിദ്യാവിഹാരിൽ നിന്ന് 2 പേര് എടുത്തോണ്ട് നമ്മളെ നേരെ സയൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. वहां से 2 लोग मुझे उठाकर सायन हॉस्पिटल पर लेकर आ गए। നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അവിടെ കിടക്കുക. मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैं ഇടത്തെ उधर- കാൽ അതുപോലെ തകർന്ന് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. मेरा एक पैर जो था वो लहू खून ऐसा बह रहा എന്റെ था। മൂത്ത ബ്രദർ ജിനുചാനുണ്ട്, ചർച്ച് മേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം ഓടി അവിടെ വന്നു. मेरे जो बड़े भाई लोग थे, चर्च की कलीसिया के लोग सब दौड़कर वहां पर आ गए। ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കാല് പരിശോധിച്ചു, പറഞ്ഞു ഇടത്തെ കാലിന്റെ പാദം മുറിച്ചു കളയണം, അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. डॉक्टर ने देखकर कहा कि राइट लेग का जो पैर है वो रिमूव करना കാരണം पड़ेगा, പാദം അതുപോലെ തകർന്നു പോയി. क्योंकि जो फीट है वो वैसा ही पूरा टूट चुका था। 30 വർഷം മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. 30 साल का है तो लोग बहुत सबसे इजी वाला काम कर കൈ देंगे। മുറിക്കും, കാല് മുറിക്കും, അവർക്ക് ഏറ്റവും ഈസി എന്താന്നുള്ള അവർ ചെയ്യും. 30 साल पहले जो उनके लिए इजी है वो कर അവര് लेंगे। വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കത്തേക്ക് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫീറ്റ് അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തു. वो शाम को 5 बजे मेरा लेफ्ट जो फीट है वो रिमूव करने के लिए प्लान कर लिया। അന്ന് ഞാൻ വിക്രോളി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ഒത്തിരി പേര് അവിടെ കടന്നു വന്നു. मैं विक्रोली चर्च का मेंबर था, तो पास्टर और बहुत लोग वहां पर आ ഡോക്ടറെ गए। കണ്ട് സംസാരിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറോട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എക്സ്റേ എടുത്തു. डॉक्टर को वहां पर फोर्स करके जबरदस्ती करके एक एक्सरे കാരണം निकलवाया, ഇടത്തെ കാൽ അതുപോലെ തകർന്നു പോയി. क्योंकि लेफ्ट फीट जो था वो वैसे ही पूरा टूट चुका था। അവർ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പാദം പാടെ തകർന്നു, പക്ഷെ അസ്ഥികളൊന്നും ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല. और एक्सरे के बाद कहा कि फीट पूरा टूट गया है, लेकिन हड्डियां में ब्रेक नहीं हुआ है, അന്ന് फ्रैक्चर नहीं വൈകിട്ട് आया। എന്റെ പാദം മുറിച്ചു കളയുന്ന അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവരൊരു സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സർജറി ചെയ്തു. उस दिन मेरे फीट को रिमूव करने से, कट करके एम्प्यूट करने की वजह से उन्होंने वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया। എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ബോധം വരുമ്പം ഞാൻ 2 കാലും വയ്യാത്തവനായിട്ട് കിടക്കുക. तो पिछले दिन जब मुझे होश आया तो मैं दोनों पैर में सेंस नहीं कर पा रहा ഇടത്തെ था। കാലിൽ വലത്തെ കാലിൽ സ്കിൻ എടുത്ത് ഇടത്തെ കാലിൽ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഒറ്റക്കിടപ്പ് കിടക്കുക. राइट हैंड लेग से स्किन निकाल कर लेफ्ट ഏതാണ്ട് ഒരു 18 फीट ദിവസം में സയൺ डाला, ഹോസ്പിറ്റലിൽ तो मैं हॉस्पिटल में ही था। ഒരു 18 ദിവസം സയൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. 18 दिन में साइन हॉस्पिटल में रहा। എല്ലാ ദിവസവും കാലം അവർ ഡ്രസ് ചെയ്യും. हर दिन आकर वो पैर को ड्रेस किया करते थे। ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ऑपरेशन थिएटर पर ले जाकर वो ड्रेसिंग ഒരു करते थे। 7-8 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് അല്ലാതെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡ്രസ് ചെയ്യുവാണ്, കാലിലെ കെട്ടൊക്കെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 7-8 दिन के बाद वो बिना ओटी में लेकर जाकर ही वो ड्रेसिंग करने लगे। കാലിന്റെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. जब मेरे पैर का वो जो ड्रेसिंग खोला तब मैंने देखा मेरा അതുപോലെ पैर, തകർന്നു പോയ ഒരു പാദം वैसा टूटा हुआ एक मेरा पैर। കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്നെ ശരീരം എല്ലാം വേർത്തു. देखकर मैं खुद ही मैं पसीना ഞാൻ पसीना हो गया। ഡോക്ടറെ എത്ര നാളെടുക്കും ഇത് ശരിയാകാൻ? मैं डॉक्टर से पूछा कि कितना दिन होगा सही होने के लिए। പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ. डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं पता। തിരിച്ച് ബെഡിലേക്ക് വന്നു. मैं वापस बेड पर आ അന്ന് गया। രാത്രി മുഴുവൻ വളരെയേറെ ചിന്തകൾ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുപോയി. उस दिन रात को मेरे अंदर से बहुत सारी बातें आने 2 लगी। ക്രച്ചസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. 2 क्रचेस हैं लेकिन मैं चल नहीं पाता। അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവസേനയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി. उस दिन रात को मैं एक बच्चे के समान रोने लगा। അന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ഒരു വചനം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നു. उस दिन रात को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक वचन യെശയ്യാ दिया। പ്രവചനം 55-ന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങൾ. यशायाह 55 का 8 और 9। നിന്റെ വിചാരമല്ല എന്റെ വിചാരം, तेरी योजना नहीं मेरी നിന്റെ योजना, വഴികളല്ല എന്റെ വഴികൾ. तेरी रास्ता नहीं मेरा ആകാശം रास्ता। ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ जैसे आकाश इस धरती से നിന്നെ ऊपर കുറിച്ചുള്ള है, എന്റെ വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. मेरे विचार तेरे बारे में उतना ही അന്ന് ऊंचा രാത്രി है। ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു, उस दिन रात को मैंने കർത്താവേ, परमेश्वर से എന്റെ कहा, വിചാരത്തെക്കാളും ഒരു വലിയ പദ്ധതി നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ परमेश्वर मेरे
विचारों से बढ़कर यदि तुझे एक योजना എന്റെ ജീവിതം है ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. तो मैं मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവിനോട് എന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു. वैसे उस दिन रात को मैंने मेरे जीवन को समर्पण എന്റെ कर दिया. പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും എല്ലാം ഞാൻ താഴെയിട്ടു. मैंने मेरी योजना मेरी पद्धति को मैंने नीचे ഞാൻ डाल പറഞ്ഞു दिया. കർത്താവേ നിന്റെ പദ്ധതി മാത്രം മതി. मैंने कहा परमेश्वर तेरी योजना ही എന്റെ काफी പ്ലാനും है. വികാരം എല്ലാം തകർന്നു പോയി. मेरा प्लान मेरा पद्धति सब എന്റെ नष्ट हो പദ്ധതികളെല്ലാം गया. തകർന്നു പോയി. मेरी सारी पद्धतियां नष्ट हो गई. കർത്താവേ എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പ്രതീക്ഷയില്ല. परमेश्वर मैं अभी आगे कोई उम्मीद नहीं है. എന്നെ കരം പിടിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ तू തുടങ്ങി. मेरा हाथ को थाम लेना. मैं वैसे रोकर प्रार्थना करने लगा. ദിവസം കരഞ്ഞു. और उस रात को मैं परमेश्वर की उपस्थिति में അന്ന് रोया. രാത്രി ഒരു ബലത്തോടെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്. मैं नेक्स्ट सुबह में काफी बलवंत के साथ उठा. ഒരു ബോധ്യം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. एक समझ मेरे अंदर आया ദൈവത്തിനൊരു വിചാരം എന്നെ കുറിച്ചുണ്ട്. कि परमेश्वर मेरे बारे में परवाह ദൈവത്തിനൊരു करता है. പദ്ധതി എന്നെ കുറിച്ചുണ്ട്. परमेश्वर को मेरे बारे में एक योजना है. അന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. उस दिन सुबह मैंने कहा कि अब मैं परमेश्वर की सेवा के लिए हूँ. എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു. मैंने मेरे जीवन को परमेश्वर के सेवकाई में दे दिया. അന്ന് മുതൽ കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. उस दिन से परमेश्वर मेरी बातों को योजना लेने എന്റെ लगा. തീരുമാനങ്ങൾ യേശു എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. मेरा निर्णय परमेश्वर लेने लगा. ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് ഇത് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത്. कभी कभार मैं पूछा कि मैं किधर जा रहा എന്റെ കൂടെ हूँ. പഠിച്ചവരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരാകുന്നു. मेरे साथ में पढ़ने वाले सब स्मार्ट हो ഞാൻ गए. മാത്രം എങ്ങും എത്തുന്നില്ലല്ലോ. मैं ही कहीं पहुंच नहीं पा കർത്താവ് रहा പറഞ്ഞു, हूँ. മോനെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. परमेश्वर ने कहा बेटा तू इंतजार എനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. कर. मुझे योजना है. എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. मुझे पद्धति है. അവരെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ളത്. उनके बारे में जो योजना है वो नहीं तेरे बारे में जो है. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് നിരാശപ്പെടാറില്ലേ. हम कई बार दूसरों को देखकर हम निराश हो जाते हैं. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി നിങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട്. परमेश्वर को आपके बारे में एक योजना അവരെ है. നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. उन्हें देखने की जरूरत नहीं. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് പദ്ധതിയുണ്ട്. हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर को मेरे बारे में एक हालेलुया. योजना है. हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി. परमेश्वर की योजना को समझ ले. കഴിഞ്ഞൊരു 29 വർഷമാകുന്നു കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. पिछले 29 साल हो गया है परमेश्वर मेरे എന്റെ साथ है. തീരുമാനങ്ങൾ കർത്താവ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. मेरे निर्णय परमेश्वर लेना लगा. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നാ വേറെ ജോലിയില്ലേ. जब मैंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण किया तो लोग पूछे कि क्यों तुझे कोई और काम കാരണം नहीं है क्या. അതുപോലെ തകർന്ന സാഹചര്യമാണ് വീട്ടിലും ഉള്ളത്. वैसा टूटा अवस्था थी घर की अवस्था थी. കേറി കിടക്കാൻ നല്ലൊരു വീട് പോലും ഇല്ല. हमें रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं മഴ പെയ്ത था. വീടിനകം മൊത്തം ചോരും. बारिश हो तो घर के अंदर पूरा पानी आ जाएगा. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. परमेश्वर की सेवा के लिए तू उतरा तो तू कैसे जिएगा. പക്ഷെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നവരാ. लेकिन परमेश्वर जीवित है. നമ്മുടെ आमेन. ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം അവിടുണ്ട് കേട്ടോ. हमारे हर प्रश्नों का जवाब ऊपर है. हालेलुया. हालेलुया. നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. 100 प्रश्न हमारे अंदर आते നൂറുകണക്കിന് होंगे. ആശങ്കകളാ ഉള്ളിലുള്ളത്. 100 हमारे अंदर आशंकाएं डर आता होगा. കരം പിടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. लेकिन हमारे हाथ को थामने പറഞ്ഞാൽ वाला കരം हमारा പിടിക്കുന്ന ഒരു परमेश्वर है. കർത്താവുണ്ട്. हमारे हाथ को കരം थामने പിടിക്കുന്ന ഒരു वाला हमारा കർത്താവുണ്ട്. परमेश्वर है. കൈവിടാത്തൊരു കർത്താവുണ്ട്. जो हमें हाथ नहीं छोड़ता वैसा हालेलुया. परमेश्वर हमारे साथ है. നമ്മുടെ കരം പിടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. हमारे हाथ पकड़ने वाला एक ഞാൻ परमेश्वर है. പറയും, ആ കർത്താവ് കരം പിടിച്ചത്. मैंने कहा कि वो परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम പ്രശ്നമില്ലെന്നോ लिया था. പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്നോ അല്ല. ये नहीं कि हमें मुश्किल नहीं है, मुसीबतें नहीं है. പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധി എല്ലാം ഉണ്ട്. मुसीबतें तो आती रहेगी. എപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം. लेकिन हमेशा ये समझना പ്രശ്നം है പ്രതിസന്ധി എല്ലാം ഉണ്ട്. मुसीबतें कष्ट रोग आता होगा। रहेगा, बीमारी എന്നാൽ आएगी. നമുക്കുള്ള ധൈര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ. लेकिन हमारा हियाव क्या ഇതിന്റെ है. മധ്യത്തിലും കർത്താവ് കരം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. इसके बीच में भी परमेश्वर ने ഈ मेरे हाथ को थाम പ്രതിസന്ധിയിലും लिया കർത്താവ് है. കൂടെയുണ്ട്. ये सब मुसीबत में परमेश्वर मेरे साथ है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. 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 ഞാനും ഫിലിപ്പാസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. मैं और फिलिप्पा सब एक साथ आते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता കാരണം है. കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുതാ. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് പോയവനാ. कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए गए थे. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആത്മബന്ധമാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു. हम बचपन से ही बहुत ही स्पिरिचुअल एक रिलेशन था. അദ്ദേഹത്തിന്റെ घर भी ले പിതാവ് जाया करते थे. സുവിശേഷകനായി അവസാനം തളർന്നു കിടക്കി എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ. उनका पिता जो है वो सेवक थे और वो पैरालाइज्ड होकर वो उठ नहीं पाते थे. ജീവിതമെല്ലാം തകർന്നു പോയതാ. जीवन ऐसा പക്ഷെ टूट കർത്താവിന്റെ गया था. ദൈവം പണിയാൻ തുടങ്ങി. लेकिन वहां से परमेश्वर के दास को परमेश्वर बनाने लगा. ജോലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ഇറങ്ങി. नौकरी छोड़कर परमेश्वर के लिए निकला. കരം പിടിച്ചൊരു കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമാകട്ടോ. हाथ थामने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് हालेलुया. മുതൽ ഒറ്റക്കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. आज मैं एक बात कहना चाहता ഒത്തിരി हूँ. ആശങ്കയും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ കാണും. बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारी डर हमारे अंदर होगा. പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം. लेकिन एक बात आपको पक्का कर्ताव होना കൂടെ चाहिए. ഉണ്ട്. परमेश्वर मेरे साथ है. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് കൂടെ हाथ ഉണ്ട്. उठाकर कहे कि परमेश्वर मेरे कर्ताव साथ കൂടെ है. ഉണ്ട്. परमेश्वर मेरे साथ അവൻ है. കൈവിടത്തില്ല. वो हाथ नहीं छोड़ेगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കർത്താവ് എടുത്തോണം. हमारा निर्णय परमेश्वर को लेने दे. ഞാൻ കൂടുതലും യൗവനക്കാരുടെ
मैं अधिकतर नौजवानों के बीच में हूँ। പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്. हमारे एक्सेल मिनिस्ट्रीज करके एक मिनिस्ट्री है, യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. वो नौजवानों के बीच में है. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ യൗവനക്കാരോട് പറയട്ടെ, एक बात और मैं नौजवानों से कहना എല്ലാ चाहता हूँ, തീരുമാനവും കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തോ. सारा निर्णय जो आप डिसीजंस परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है. കല്യാണത്തിന്റെ തീരുമാനവും കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. आपका शादी का डिसीजन भी परमेश्वर के हाथ में छोड़ ഇത് दो. വരുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ആകെ അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. जब ये बात आती है तो कुछ थोड़ा परेशान हो കല്യാണം जाते हैं. വരുമ്പോൾ എതിലൊക്കെ ചാടി അങ്ങ് പോകും. शादी का रिश्ता आता है तो कहीं ना कहीं कूद पड़ जाते हैं. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കേരളത്തിലൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എതിലൊക്കെ ചാടിപ്പോകുന്ന കാണാം. यहाँ की बात मैं नहीं जानता, लेकिन केरला में आराधना करने वाले, वर्शिप लीड करने वाले किधर न किधर भी भाग जाते हैं. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കല്യാണം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. वहाँ यहाँ जाकर शादी कर लेते हैं. No, that should not happen. ऐसे नहीं होना चाहिए. എല്ലാം കർത്താവ് തീരുമാനം എടുത്തു. आमेन. सब कुछ परमेश्वर निर्णय लेने നിങ്ങൾ के. അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട, ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന്. आपको ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ढूंढ कर देगा, परमेश्वर देगा. കർത്താവിന് അറിയാം എന്താ നമുക്ക് ചേരുന്നതെന്ന്. परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए कौन मैच होता है. मैं नौजवानों से कहना चाहता പഠിക്കുന്നവരാ, हूँ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാ, ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ, पढ़ाई करने वाले, सेवकाई करने वाले, नौकरी करने वाले God हैं, will provide. परमेश्वर आपका उपाय ദൈവം करेगा. കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന്. परमेश्वर उपाय करेगा. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ടെന്ന്. इसलिए हमें ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं. വിശ്വസിച്ച് കരമുയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. कितने लोग हाथ उठाकर विश्वास के Hallelujah. साथ धन्यवाद देंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് അറിയാം. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छे നമുക്ക് से എന്താ जानता है. വേണ്ടതെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമെന്ന്. हमें क्या चाहिए वो നമുക്ക് ആരാ परमेश्वर जानता ചേരുന്നതെന്ന് है. കർത്താവിന് അറിയാം. परमेश्वर जानता है कि हमें कौन चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ധൈര്യത്തോടെ പറ, കർത്താവ് തീരുമാനമെടുക്കും. हिम्मत से कहे कि परमेश्वर निर्णय लेगा. ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വർഷിപ്പിനൊക്കെ നിൽക്കും, എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. बहुत लोग यहाँ पर वर्शिप में खड़े होते देखा तो मैं बहुत आनंद हुआ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു പക്ഷേ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ഇവരൊരു ട്രെയിനിങ് എവിടെ? या हो सकता है कि दुनिया के कोने में बेचने वाले हैं, പല यहाँ പല पर രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടവരാ. अनेक अनेक राज्यों में वर्शिप लीड Amen, जाने hallelujah. वाले हैं. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ഈ ഇന്ത്യ വിട്ട് നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളതെന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ സഭകൾ തുടങ്ങുക. आमेन. इंडिया से छोड़कर जब बाहर जाते तो सबसे खुशी क्या बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाकर वहाँ पर कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं. പല രാജ്യങ്ങളിലും ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരല്ല, നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ പോയ പിള്ളേരാ. आमेन. अनेक राज्यों में सभा की जो कलीसिया की शुरुआत के पासमान लोग नहीं है, पढ़ाई करने जाने वाले अपने बच्चे लोग हैं. ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു തീയോടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പകരട്ടെ. वैसा परमेश्वर एक अग्नि आपके साथ भेजे. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം സെമിനാറിൽ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാ. पिछली बार मैंने मेरे एक परमेश्वर के दास थे, मैंने विजिट किया और वो मेरा जूनियर होकर पढ़ा था. അദ്ദേഹത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് 2 ദിവസം താമസിച്ചു. मैंने उनके साथ विजिट करके 2 दिन उसके साथ रहा. സെമിനാറിൽ ഒരു 6 വർഷം പഠിച്ച ആളാ. सेमिनारी में 6 साल उसने पढ़ा था. ചർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു. अब मैंने पूछा कलीसिया में जाते हैं ഇവിടെ क्या? ഒന്നും മലയാളി ചർച്ച ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. तो उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं भी मलयाली कलीसिया എവിടെയും में- പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു. बोले कहीं भी जाते ഞങ്ങൾ हैं അവിടെ क्या? ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. हाँ, मैंने इंग्लिश कलीसिया में जाता हूँ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ? मैंने पूछा कि क्या आप लोग बैठकर प्रार्थना नहीं എന്നോട് कर ഇവിടെ सकते? മലയാളികളൊക്കെ കുറവാ. तो मैंने कहा यहाँ पर मलयाली लोग कम है. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? तो मैंने पूछा कि आप क्यों एक कलीसिया आरंभ करने का सोच नहीं എന്നോട് लेते? ചോദിച്ചു, അതൊക്കെ വേണോ അച്ഛാ? तो उन्होंने पूछा कि क्या वो सब करना है क्या? പറഞ്ഞു, വേണം. तो मैंने कहा हाँ करना है. പലരും ചിന്തിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെ പോയി കൈയും കാണിച്ചൊക്കെ നിന്നാ മതി എന്നാ. कई लोग ये सोचते कहीं 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 जगह में जाओ, हाथ दिखाकर खड़े हो जाओ അല്ല, बस. നല്ല ഒരിക്കലും അല്ല. नहीं नहीं ऐसा ദൈവം नहीं. നിങ്ങളെ അയക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളാണ് സഭകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. आमेन आमेन हालेलुया. जहाँ पर परमेश्वर आपको भेजे वहाँ पर कलीसिया की आरंभ आपको करना है. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു അഗ്നി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പകരട്ടെ. वैसी एक अग्नि परमेश्वर आप सबके अंदर डाले. പറഞ്ഞിത്രേ ഉള്ളൂ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിയണം. परमेश्वर की योजना को समझ ले. യോസഫിനെ പൊട്ടക്കല്ലിട്ടാണ് അവിടെ തീരുന്നില്ല. यूसुफ को गड्ढे में डालकर वहाँ समाप्त नहीं ദൈവം होती. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുക. परमेश्वर अपना काम आरंभ करता है. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പദ്ധതി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാ. मनुष्य की एक पद्धति ये है कि हमें कैसा नाश करना है. അതെല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതാ. वो हर क्षेत्र में है. വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുന്നവർ. घर के अंदर तो भाई लोग भी उधर एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ആത്മീയ करते हैं. ലോകത്ത് സഭകളും പാസ്റ്റർമാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കും. आत्मिक दुनिया में देखें तो पासवान लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. യോസഫിനെ പിടിച്ചെന്തിനാ പൊട്ടക്കല്ലിട്ടെ? यूसुफ को क्यों गड्ढे में डाला था? അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടെ. जलन की वजह से डाल ഇന്നും दिया അതന്നെ था. സംഭവിക്കുന്നത്. आज भी वही होता है. അതൊരു വല്ലാത്ത സ്പിരിറ്റാ കേട്ടോ. एक अलग ही स्पिरिट है वो. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത് വരരുത്. हमारे बीच में वो नहीं നമ്മുടെ आना ഇടയിൽ चाहिए. വരരുത്. हमारे बीच में वो नहीं നമ്മൾ आना ഒരുമിച്ച് चाहिए. ദൈവസഭ പണിയുക. हम एक साथ मिलकर ഒരുമിച്ച് सेवकाई കർത്താവിനെ करते हैं. ആരാധിക്കുക. हम एक साथ मिलकर आराधना ഞാനോ करते हैं. നീയാണോ വലിയവനെന്നൊരു ചോദ്യമില്ല. मैं बड़ा तू बड़ा ऐसा कोई प्रश्न നമ്മളെ नहीं എല്ലാം है. ദൈവം ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. हमें एक साथ परमेश्वर ഇതിന്റെ इस्तेमाल ക്രെഡിറ്റ് करता മൊത്തം है. കർത്താവിനും കൊടുത്താൽ മതി. सारा क्रेडिट परमेश्वर को दे ഞാൻ दे. പാടിയോണ്ടല്ല, मैंने गाया इसलिए ദൈവം नहीं. എന്നെ ഉപയോഗിച്ചതാ. परमेश्वर ने मुझे ഞാൻ इस्तेमाल ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് किया വായിച്ചോണ്ടല്ല, है. मैं इंस्ट्रूमेंट ദൈവം बजाया എന്നെ इसलिए ഉപയോഗിച്ചതാ. नहीं. परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया ദൈവദാസനോട് है. കൂടെ ദൈവം ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു
परमेश्वर के दास के साथ कुछ लोगों को खड़ा कराने दे। അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസൂയ വേണ്ട കേട്ടോ. वहाँ यहाँ पर कोई ईर्ष्या जलन ना हो। അത് വരുമ്പോഴാ ചവിട്ടി താക്കാൻ നോക്കുന്നത്. जब वो आती है तो हम एक दूसरे को അത് दबाने की വരുമ്പോഴാ कोशिश। പൊട്ടക്കുഴി പിടിച്ചിടുന്നത്. वो आती है तो हमें गड्ढे में डालने का मन होता है। ഒരിക്കലും ഇവൻ പൊങ്ങി വരല്ലെന്ന്. कभी भी ये उठ कर आना नहीं। ഒരിക്കലും ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരല്ലെന്ന്. कभी भी ये उठ कर आना नहीं। പക്ഷെ ദൈവം വേറൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവോ യോസഫിന്? लेकिन परमेश्वर दूसरा एक ग्राफ यूसुफ के लिए बनाता പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ है। ഒരു ഗ്രാഫ് ദൈവം വരയ്ക്കുക. गड्ढे से परमेश्वर दूसरा ग्राफ बनाता है। മേലോട്ടങ്ങ് പോവാ. ऊपर की ओर जा रही है। അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോവാ. ऊपर की ओर जा रही है। സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. भाई लोग समझ नहीं पा रहे യോസഫ് പോലും थे। തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. यूसुफ भी समझ नहीं पा കാരണം रहा था। പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക്, लेकिन गड्ढे से जेल में, ജയിലിൽ കിടക്കുക. जेल में पड़ा है 13 വർഷങ്ങൾ. 13 साल। പദ്ധതി എന്താന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല. योजना क्या है वो पता भी नहीं പക്ഷെ है। തനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन उसको एक बात की समझ थी ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. कि परमेश्वर मेरे ദൈവം साथ എന്റെ है। കൂടെയുണ്ട്. परमेश्वर मेरे साथ കരമുയർത്തി പറ, है। ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. हाथ उठाकर कहे परमेश्वर प्रतिकूल मेरे दൈവം साथ है। കൂടെയുണ്ട്. प्रतिकूल अवस्थाओं में प्रसन्न दൈവം परमेश्वर मेरे കൂടെയുണ്ട്. साथ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ യോസഫിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ എവിടെ കണ്ടെന്നറിയാമോ? ये यूसुफ का सबसे एक अच्छा कैरेक्टर, एक स्वभाव कहाँ पर देख सकते हैं मालूम ഈ है? സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചാക്കുമൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യോസഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ये भाई लोग बोरी पकड़कर भाई के सामने, यूसुफ के सामने खड़ा है। യോസഫ് ഇപ്പൊ മന്ത്രിയാ. यूसुफ अभी मंत्री बन चुका है। പുള്ളിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നേ. अभी ये सब कुछ काम वहाँ का कर रहा है। ചാക്കുമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന സഹോദരന്മാര് വന്നപ്പോ യോസഫിന് മനസ്സിലായി ഇവന്മാരാ എന്നെ പിടിച്ച് പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടത്. बोरी सब उठाकर भूखा जब मेरे भाई सामने खड़ा था तो यूसुफ समझ गया कि यही भाई लोग ने मुझे गड्ढे में डाला നമ്മളാണ് था। എന്തോ ചെയ്തേനെ. हम होते तो क्या करते? നമ്മളെ പരിഹസിച്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞ സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. हमें निंदित किया हुआ, हमारा मजाक उड़ाया, हमें फेंका हुआ भाई अभी सामने खड़े आकर खड़ा है। നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തേനെ? हम क्या करते? യോസഫ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? यूसुफ ने क्या किया? നമ്മളാണ് വചനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പ്രസംഗമൊക്കെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കും. हम होते 2 वचन लेके भाषण देने लग जाते। എന്റെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാ, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य എന്നെ है, ഉയർത്തെ കണ്ടോ? मुझे ऊंचा उठाया देखो। യോസഫ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? यूसुफ ने क्या किया जानते हो? क्या किया? യോസഫ് എന്താ ചെയ്തേ? यूसुफ ने क्या किया? അകത്ത് പോയി अंदर जाकर പൊട്ടി रोने लगा। പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. वो टूट कर रोने लगा। പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. वो बिलक बिलक कर रोने പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. लगा। बिलक बिलक कर रोने മുഖമൊക്കെ लगा। തുടച്ചിറങ്ങി വരികയാ. अपने आंसू पोंछ कर बाहर എന്തിനാ निकल आता പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നറിയാമോ? है। क्यों वो रोया है? ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഓർത്തിട്ട്. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण ദൈവം നിന്നെ करके। ഉയർത്തുമ്പോഴും മാനിക്കുമ്പോഴും അഹങ്കരിക്കണ്ട, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോണം. परमेश्वर जब तुझे ऊंचा उठाए, जब तुझे सम्मान करे तो तू अहंकार घमंड मत करना, तुझे रोना है। കർത്താവേ, നിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദി എന്ന് പറയണം. परमेश्वर तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। അർഹിക്കാത്ത വേദികളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പം ദൈവമേ നിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയണം. जहाँ पर मेरी योग्यता नहीं थी वहाँ पर जब परमेश्वर हमें खड़ा कराए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना അർഹിക്കാത്ത है। ജോലി വരുമ്പോൾ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയണം. जहाँ मेरी योग्यता नहीं थी वहाँ पर परमेश्वर जब मुझे अब नौकरी देता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना അഹങ്കാരത്തിന്റെ है। ഒരു വാക്ക് പോലും വായിന്ന് വരരുത്. घमंड की कोई भी बात अपने जुबान से न आने दे। നന്ദിയോടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകണം. धन्यवाद के साथ आंखों में आंसू भर आने അപ്പൊ पाए। യോസഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത. यूसुफ की सबसे बड़ी खासियत। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണുന്നുണ്ട് യോസഫാ. पुराने नियम में एक अच्छा मसीह हम यूसुफ को देख सकते हैं, यूसुफ में देख सकते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണെന്നറിയോ? कितनी अच्छी स्वभाव है उसका। തെറ്റിനോട് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോയവനാ. गलती करने का मौका होने के बावजूद भी वो गलती से पाप से भागा था। സഹോദരന്മാരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ വേണമെങ്കിൽ, भाइयों को पकड़कर वो जेल में डाल सकता था, കാരണം അന്ന് പൊട്ടക്കണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയമാരല്ലേ. क्योंकि उस दिन गड्ढे में डालकर ये भाग गए थे। ഒരിക്കലുമില്ല. कभी नहीं। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു ചെകിട്ടം അടിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ ചെകിട്ടം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവിന്റെ പൈതങ്ങളാ നമ്മള്. एक गाल मारे तो दूसरा गाल दिखाने वाला उस यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं हम लोग। കുഴിയിലിട്ടടത്തുനിന്ന് ദൈവം തുടങ്ങിയ जहाँ पर गड्ढे में डाला वहां से परमेश्वर की സങ്കീർത്തന काम आरंभ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നു, അവർക്ക് മുമ്പായി ഒരാളെ അയച്ചു. भजन संगीता में ऐसा लिखा है कि यूसुफ के सामने एक व्यक्ति को भेजा। ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടോട്ട് അയച്ചതാ. परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा നിങ്ങളുടെ है। കുടുംബക്കാർക്ക് മുമ്പായി ദൈവം നിങ്ങളെ ചർച്ചിലേക്ക് അയച്ചതാ. परिवारों के आगे परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है। നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാ, आप अकेले ഒരു हैं, പ്രശ്നവുമില്ല. कोई बात ദൈവം नहीं। നിങ്ങളെ മുൻപിൽ അയച്ചതാ. परमेश्वर ने आपको आगे भेजा തൊട്ടു है। പുറകെ അവര് വരും കേട്ടോ. आपके पीछे वो आ തൊട്ടു जाएंगे, പുറകെ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. आपके पीछे पीछे वो അത് आ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു जाएंगे। പ്രവാക്തത്വമാ. वो परमेश्वर की योजना ധൈര്യത്തോടെ പറ, है। ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. कि आपसे कहे कि मैं अकेला ദൈവത്തിന്റെ नहीं, പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. परमेश्वर का काम प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. परिवारों को परमेश्वर मिलाएगा।
ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. हमारे अंदर वो हिया हो ले पाए। ചിലടത്തൊക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക ആളുകൾ, जहाँ पर कुछ लोग विराम चिन्ह डाल देते हैं, ദൈവത്തോട് ആരംഭിക്കുക. लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आरंभ करता है। ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട്. दानियेल के बारे में एक आयत है, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. दानियेल 6वां अध्याय उसका 16 आयत। ബുക്ക് ഓഫ് ദാനിയേൽ ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 16. അവിടെ പറയുന്നു, वहाँ पर ऐसा कहा है, ദാനിയേലിനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു. दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। വാക്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ? आमीन, Yes. आमीन, yes। ദാനിയേലിനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു. दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? इससे आगे और क्या है? ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ. एक विराम चिन्ह പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. वहाँ पर समाप्त हो ആ गया। സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാനെല്ലാം പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? अब सिंहों की बांध में डालने के बाद में अब क्या है देखने की जरूरत है क्या? കുറച്ച് എല്ലും കഷ്ണം വേണേ കാണും. थोड़ा हड्डी शायद बच सकता होगा। വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ ഉള്ളവരാണെ വേണേ എല്ലും വാരിക്കൊണ്ട് പോയി അടക്കിക്കോളും. अगर कोई घर वर वाले हैं तो आकर उस हड्डी को लेकर പരിപാടി जाएंगे। കഴിഞ്ഞെന്ന് काम खत्म हो गया। ചില പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ടിട്ട് മറ്റെല്ലാരും മാറി നിൽക്കും കേട്ടോ. कुछ मुसीबतों को देखकर कुछ लोग आपसे दूर खड़े रहेंगे, കാരണം പരിപാടി തീർന്നു. क्योंकि समाप्त അവനെ हो गया। സഹായിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. उसको सहायता करना അവളെ कोई नहीं സഹായിക്കാൻ कर കഴിയത്തില്ല. सकता, उसे कोई मदद नहीं कर നാറ്റം सकता। വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. बदबू आ चुकी है, ഇനി ഒരു ജീവനില്ല. अब जीवन बाकी नहीं रहा। അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മൂക്കടച്ചു പിടിച്ച് ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കൽ എല്ലാരും നിന്നത്. इसलिए ही तो नाक पकड़कर दबाकर उस बदबू के सामने वहाँ पर लाजर के खबर पर 4 खड़ा ദിവസമായില്ലേ? था। 4 दिन हो चुका था, നാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. बदबू आ रही थी, ആരും അടുത്ത് വരത്തില്ല കേട്ടോ. कोई पास नहीं आया था। ചിലരെയൊക്കെ ചിലര് മാറ്റി നിർത്തും. कुछ लोगों को कुछ लोग दूर കാരണം करके നാറ്റം रखेगा, വരുമെന്ന്. क्योंकि बदबू പരിപാടി आएगा। കഴിഞ്ഞെന്ന്. समाप्त हो ഇവന്റെ गई, കുടുംബം തീർന്നെന്ന്. इसका परिवार ഇവളുടെ समाप्त हो गया, ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് തീർന്നു പോയി. इसका जीवन का ग्राफ खत्म हो गया, പക്ഷെ തീർന്നിട്ടില്ല. लेकिन खत्म नहीं കർത്താവ് हुआ। വരയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. परमेश्वर आरंभ कर रहा ദാനിയേലെ है। സിംഹക്കുഴി കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. दानियेल सिंह के मांद में समाप्त नहीं होता। സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കാൻ ദൈവം ദൂതനെ അവിടെ അയക്കുകയാണ്. सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए स्वर्गदूत को वहां पर भेज रहा है। പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ ചില ദൂതന്മാരെ എനിക്കും ദൈവം അയക്കുകയാണ്. आज कहे परमेश्वर मेरे लिए कुछ स्वर्गदूतों को നിങ്ങളുടെ ജോലി भेजने जा സ്ഥലത്ത് रहा है। ദൈവം ചില ദൂതന്മാരെ आपकी അയക്കുകയാണ്. नौकरी के क्षेत्रों में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों ചില को भेज വാതിൽ रहा തുറക്കാൻ है, ദൈവം ദൂതന്മാരെ कुछ അയക്കുകയാണ്. द्वार खोलने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിയ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്. जहाँ विराम चिन्ह डालकर समाप्त किया हुआ कुछ लोग ദൈവം यहाँ पर അവിടെ നിന്ന് बैठे ആരംഭിക്കാൻ हैं। പോകുകയാണ്. परमेश्वर वहां से आरंभ कर रहा है। പഠിത്തം നിർത്തി ഇനി പഠിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയുക. पढ़ाई को समाप्त कर लिया, अब आगे पढ़ नहीं ചിലവരെ ശുശ്രൂഷ सकता। മതി കഴിഞ്ഞു. कुछ लोग कह रहे हैं कि सेवकाई ചിലവരെ खत्म, ഇനി മുന്നോട്ടില്ല. कुछ लोग बोले कि अब आगे नहीं। ചിലവർ ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഇനി ഞാൻ പരീക്ഷ ഇനി വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല. कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैं हार गया, अभी आगे एग्जाम नहीं ദൈവം निकला। പറയില്ല, ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടായി. परमेश्वर नहीं, एक नया आरंभ है। കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയണ്ട. मत कहना कि समाप्त Try हो गया, again. अब वापस कोशिश കർത്താവ് करो। കൂടുണ്ട്. परमेश्वर साथ है, കർത്താവ് കൂടുണ്ട്. परमेश्वर साथ है, കർത്താവ് കൂടുണ്ട്. परमेश्वर നീ साथ है, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. तुम अकेले नहीं हो। ദാനിയേലേ, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. हे दानियेल, तू अकेला नहीं है। എനിക്കങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ദാനിയേൽ വീഴുകയാ. सिंह की मांद पर अभी दानियेल गिर गया है। സാധാരണ ആരെങ്കിലും താഴെ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടി സിംഹം പിടിക്കും. साधारण तौर से कोई भी नीचा गिरा तो सिंह जल्दी से पकड़ लेता है, ആർക്കും വേണ്ട. लेकिन अभी कोई नहीं चाहिए। ദാനിയേൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുക. दानियेल वहां यहाँ देख रहा है, വന്ന് പിടിക്ക്. आओ मुझे पकड़ो, തിന്നോ, खा लो, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. कोई बात नहीं, കാരണം എന്റെ പരിപാടി തീർന്നില്ലേ. कारण मेरा समाप्त हो गया। സിംഹങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. सारे सिंह उसको देखकर बैठे, कुछ कर नहीं रहे। സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. सिंहों की मुंह बंद करने वाला परमेश्वर। പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണത്തില്ലേ, ചില വലിയ മുതലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലോറ്റേപ്പ് കടിച്ച് വായൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുന്നേ. हम ऐसे एनिमल प्लैनेट में देखे होंगे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को पकड़कर मुंह बंद करके सेलो टेप लगाने वाला। അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതം വന്ന് ഇതിനൊക്കെ വായ അടച്ചേക്കുക. वैसे परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरकर इसके मुंह बंद कर दिया था। വേണ്ടെന്ന് नहीं चाहिए, ഇപ്പൊ നിറഞ്ഞിരിക്കും, ഒന്നും വേണ്ടെന്ന്. अभी भरा है, को नहीं चाहिए। ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാ. ये परमेश्वर का काम ഹല്ലേലൂയ. है। हालेलुया। സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ सिंह സാന്നിധ്യം. की मांद के अंदर भी उतर कर आने वाला परमेश्वर की उपस्थिति। തൊട്ടുപുറത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ചന്ദ്രക്കനെ മേശക്കെ അഭേന്ദ്രഗോമനെ കാണുന്നുണ്ട്. तो उसके पिछले आयत में शद्रक मेशक अबेदनेगो को हम देख सकते ദാനിയേൽ हैं। 3:20 വാക്യം. दानियेल 20:3 में, ബുക്ക് ഓഫ് ദാനിയേൽ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 20. चैप्टर 3 का 20 में അവിടെ പറയുന്നു, ദാനിയേൽ ചന്ദ്രക്കനെ മേശക്കിനെ അഭേന്ദ്രഗോമനെയും തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, समाप्त हो गया। തീച്ചൂള 7 ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഉണ്ട്. आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ाकर अगर डाल दिया जाए तो क्या ही എല്ലാ रहेगा। പരിപാടി തീർന്നു. सब कुछ समाप्त हो गया। ഹോ,
ഒരു വലിയൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് അവിടെ നിർത്തിയേക്കുക. एक बहुत बड़ा विराम चिन्ह डालकर उसे वहां पर रुका പക്ഷേ कर रखा है। ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई है। ഓ, നാലാമനായി ദൈവപുത്രൻ സമനായവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. चौथा व्यक्ति बनकर पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर ഇന്ന് उतर आता है। ദൈവാത്മ പറയുന്നു, നിന്നോടൊപ്പം ഓടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. आज पवित्र आत्मा कहते हैं कि आपके साथ में दौड़कर उतर कर आने तीर्थ वाला एक समान परमेश्वर है। आग की भट्टी के समान का कर्ताव को परेशानी है, लेकिन परमेश्वर उतर आ रहा है। യേശു ഇറങ്ങി വന്ന यीशु उतर आएगा तो ദൈവപുത്രന് സമനായ ഒരുവൻ ഇറങ്ങി തീച്ചുള നിൽക്കുകയാണ്. परमेश्वर के पुत्र के समान एक व्यक्ति अभी उतर कर आग की हालेलुया। भट्टी पर खड़ा है। കരമുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. हाथ उठाकर उसको എന്റെ धन्यवाद। പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. मेरी मुश्किलों में मेरे साथ खड़े होने वाला मेरा ഈ परमेश्वर മൂന്ന് है। പേര് തീച്ചുളയിൽ വീണപ്പം ये 3 लोग जब आग की भट्टी पर थे, കർത്താവിനോട് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. परमेश्वर वहां पर बैठ नहीं पाया। ദൈവം പറഞ്ഞു കാണും, നീ അവിടെ ഇരുന്നോ, ഞാൻ ദൂതന്മാരെ വിട്ടോളാമെന്ന്. परमेश्वर ने कहा होगा कि तू बैठ जा, मैं सुखदूतों को भेजता हूँ। യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലുവാ. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैं खुद ही കാരണം जाता അത്ര हूँ, വലിയ വിശ്വാസമാ. क्योंकि उतना बड़ा अത്ര വലിയ വിശ്വാസമാ. विश्वास है, उतना बड़ा विश्वास നമ്മുടെ है। വിശ്വാസം കണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരികയാ. हमारा विश्वास देखकर परमेश्वर खुद हमारे लिए उतर आ रहा है। ഇവിടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരിക സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക്. यहाँ पर परमेश्वर खुद उतर कर आ തീച്ചുളയിലേക്ക് ഇറങ്ങി रहा വരികയാ. है, आग की भट्टी में उतर कर आ रहा है। എന്തിനാ ഇറങ്ങി വന്നേന്നറിയാമോ? क्यों उतर आता है? നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് പറയാൻ. क्योंकि आप अकेले नहीं ഞാൻ हो നിന്റെ कहने കൂടെ के ഉണ്ടെന്ന് लिए। പറയാൻ. मैं तेरे साथ हूँ कहने के लिए। हालेलुया. हालेलुया। കരമുയർത്തി കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथ उठाकर उसको എന്റെ धन्यवाद दें। പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, मेरे परेशानी में मेरे साथ खड़े होने वाला എന്റെ തീച്ചുള परमेश्वर, സമമായ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. मेरी आग की भट्टी के समान परेशानी में खड़े होने वाला मेरा परमेश्वर। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്രയോ സമയങ്ങൾ ഇതുപോലെ കടന്നുപോയി. कितना समय ऐसा बीत गया, കർത്താവ് നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയില്ലേ? परमेश्वर ने हमें साथ लिया ना। ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ എത്ര സമയങ്ങളുണ്ട്. कितने बार हम अकेले हो चुके थे, കൈവിടാതെ കർത്താവ് കൂടെ നിന്നില്ലേ? हाथ बिना छोड़े परमेश्वर हमारे साथ ഞാൻ था പറയാൻ ना। കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം ഈസി ആയിരുന്നില്ല. मैं कह सकता हूँ पिछले 30 साल उतना इजी या अच्छा എത്രയോ नहीं। പ്രശ്നങ്ങൾ, कितनी सारी പ്രതിസന്ധികൾ, परेशानियां, कितनी मुसीबतें, പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു. लेकिन मैं अकेला नहीं था, കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. परमेश्वर मेरे साथ था। ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ. कभी कभी हम कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, കർത്താവ് പോലും കൈവിട്ടു. परमेश्वर ने भी हाथ छोड़ दिया। ഇല്ലെന്ന് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട്. नहीं नहीं, परमेश्वर साथ है। ഒരു ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക. एक भक्त परमेश्वर का दास ऐसे यात्रा कर रहा था। വളരെ ശാന്തമായ ഒരു കടൽത്തീരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുക. एक शांति से एक नदी के तट पर वो चल തന്റെ रहा था। ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. उसके अंदर एक सवाल उठा कि मैं अकेला हूँ। കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല, മോനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। നീ തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. तू जरा पलट कर അവൻ देख തിരിഞ്ഞു ले। നോക്കി. वो पलट कर देखा തന്റെ 2 കാൽപാദം കാണാം. तो 2 पैरों का निशान दिख रहा है। തൊട്ടടുത്ത് മറ്റു 2 കാൽപാദം കൂടെ. बाजू में 2 और निशाने। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാനാ നിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയാ. परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ चल रहा നീ हूँ, ये ഒറ്റയ്ക്കല്ല. मेरा है, तू अकेला नहीं। കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. कुछ दिन बीत അല്പം गए, ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നവും കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വഴികൾ, थोड़ी परेशानियां बढ़ने लगी। കുന്നുകൾ പർവ്വതങ്ങൾ, നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. पहाड़े पर्वते आने लगा, वो चल नहीं വലിയ पाने ബുദ്ധിമുട്ടാ. लगा, काफी दिक्कत आने പുറകേക്ക് लगा। തിരിഞ്ഞു നോക്കി. पीछे पलट कर കാരണം देखा, ഇന്നലെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. कल तक तो परमेश्वर का पैरे भी नजर आ रही थी, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ 2 കാൽപാദമേ ഉള്ളൂ. लेकिन आज मैं 2 ही देख रहा हूँ। കർത്താവിന്റെ കാൽപാദം കാണുന്നില്ല. परमेश्वर का पैर का निशान नहीं दिख പിറുപിറുക്കാൻ रहा തുടങ്ങി. है, कुटकुटाने लगा, പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. वो शिकायतें അല്ലേലും करने എനിക്കറിയാം लगा। കർത്താവ് എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. नहीं, मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे छोड़ അല്ലേലും दिया, എനിക്കറിയാം എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി. परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ दिया। കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല, നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടില്ല. परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे अकेले नहीं छोड़ा। അവൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവ് നീ എവിടാ, എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ. उसने पूछा परमेश्वर तू कहाँ, मैं देख नहीं पा 2 रहा। കാൽപാദമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. यहाँ पर 2 ही पैरों के निशान है। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ 2 കാൽപാദം എന്റെ ആവുഞ്ഞേ. परमेश्वर ने कहा वो 2 पैरों के निशान वो അപ്പൊ मेरा അവൻ ചോദിച്ചു, है। എന്റെ കാൽപാദം എവിടെ? तो मेरा कहा पैरों के निशान कहाँ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, है? നിന്റെ കാൽപാദം നിനക്ക് കാണത്തില്ല. तो परमेश्वर का तेरे पैरों के निशान तू देख നിന്നെ ഞാൻ नहीं എന്റെ पाएगा, ഉള്ളം കയ്യിൽ क्योंकि വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. मैंने तुझे मेरे हाथों में ഈ थाम लिया പ്രതിസന്ധി है। നിനക്ക് തന്നെ തരണം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ये परेशानियां तू अकेले नहीं ले सकता, ये मैं അതുകൊണ്ട് जानता ഞാൻ हूँ। നിന്നെ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ इसके വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. लिए मैंने तुझे मेरे हाथों में थाम പ്രതിസന്ധിയിൽ लिया നീ है। ഒറ്റയ്ക്കല്ല. परेशानी में तुम നിന്നെ अकेले കരം नहीं പിടിക്കുന്ന हो, ദൈവമുണ്ട്. आपके हाथ को थामने वाला एक കരങ്ങൾ ചേർത്ത് परमेश्वर ദൈവത്തിന് നന്ദി है। പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथ ताली बजाकर उसकी എന്റെ स्तुति करें। പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, मेरे परेशानी में मेरे साथ खड़े എന്നെ होने वाला കൈവിടാത്ത ഒരു परमेश्वर, കർത്താവ്. मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाला അവൻ मेरा എന്നെ കരം परमेश्वर, പിടിക്കുന്നുണ്ട്. वो मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। ഓ, ഈ
സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണിയുന്നിടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ जहाँ पर ये सोना बनाते हैं वहाँ पर हम जाए तो ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലയുള്ള സ്വർണ്ണം എടുത്ത് തീക്കത്തിടുക. ये लाखों कीमत वाला ये जो सोना है उसको आग में डालते हैं. ഇതെന്നെ പരിപാടിയാ കാണിക്കുന്നത്? ये क्या कर रहे हैं? ഇത്രയും വിലയുള്ള സ്വർണ്ണം എടുത്ത് തീക്കത്തിടുവാന്നോ? इतनी महंगी सोना की आग में डालते हैं. കളയാനല്ല കേട്ടോ, वो फेंकने के लिए नहीं പ്യൂരിഫൈ है, ചെയ്യാനാ, उसको शुद्ध करने के കുറച്ചുകൂടെ लिए ബെറ്റർ है. ആക്കാനാ, थोड़ा और उत्तम बनाने Remold के लिए, ചെയ്യാനാ, उसको रीमोल्ड करने shape के लिए, ചെയ്യാനാ. उसका आकार बनाने के लिए ഇന്ന് है. പകൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, एक बात आप स्मरण ദൈവം कर ചില ले, പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നിന്നെ തള്ളിയിടുന്നത് परमेश्वर आपको कुछ मुसीबतों में നിന്നെ ഒന്ന് इसलिए डालता പ്യൂരിഫൈ है, ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാ, आपको शुद्ध करके बाहर നിന്നെ ഒന്ന് लेकर आने shape के ചെയ്യാൻ लिए, വേണ്ടിയാ, आपको आकार में ഒരു बनाने के യൂ-ടേൺ लिए എടുക്കാൻ है, വേണ്ടിയാ. एक यू टर्न लेने के लिए है. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഒരു യൂ-ടേൺ കാരണമായി തീർന്നു. मैंने कहा ना, मेरे जीवन की मुसीबत एक यू टर्न में बदल गया. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा. അപകടം ഉണ്ടായതിന് നന്ദി കർത്താവേ. खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था इसलिए धन्यवाद. അതൊരു ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥയും കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. वो एक दिन की कहानी में समाप्त नहीं ഈ होती 30 है. വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ കാൽ അതുപോലെ തകർന്നതാ. ये 30 साल के बाद अभी भी मेरा पैर वैसा ही टूटा ഇന്നും है. എന്റെ പാദം അതുപോലെ തകർന്നതാ. आज भी मेरा पैर वैसा ही टूटा ഒറ്റ है. പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നോക്കത്തുള്ളൂ. एक ही बार तुम देखोगे. അതുപോലെ തകർന്ന കാലം ഇന്നും എനിക്കുള്ളത്. वैसा टूटा हुआ पैर आज भी मेरा है. പക്ഷെ കരം പിടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया പ്രതിസന്ധികൾക്ക് है. നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ, परेशानियों के लिए धन्यवाद प्रश्नों के नंदी है, പറഞ്ഞാട്ടെ. मुसीबतों के लिए धन्यवाद ദൈവം ചിലരെ है. പണിയുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. परमेश्वर कुछ लोगों को ചില बनाता है, കണ്ണുനീരിനെ ദൈവം തുടച്ചു മാറ്റും. कुछ आंसुओं को परमेश्वर ദൈവം हटाएगा. പറയാം, നിന്നെ മുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് മുക്കി കൊല്ലാനല്ല, മറിച്ച് നിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട്. परमेश्वर कहता है कि तुझे जो पानी में डुबा रहा है वो डुबा कर मार डालने के लिए नहीं, लेकिन वहां पर तुझे नया बनाकर उठाने Yes, के लिए hallelujah. है. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പല ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, कई लोगों के अंदर जब ये मुसीबत आ जाती है, പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ जब ये मुसीबतें आ जाती है, ഒത്തിരി നെഗറ്റീവായ ചിന്തകൾ കയറി വരും. बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं. പിശാച് ഇങ്ങനെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറയ്ക്കും. शैतान बहुत सारी नकारात्मक बातों से भरने लगता പിശാചിന്റെ है. പരിപാടി ഈ കൊമ്പൊന്നും വെച്ച് നമ്മളെ കുത്താൻ വരത്തില്ല. शैतान ऐसे ये हॉर्न्स लगाकर हमें मार ठोसने के लिए नहीं आता है. ചെറിയ ചിന്തകൾ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടിടത്തേ ഉള്ളൂ. छोटी छोटी चिंताएं हमारे अंदर डाल അതിൽ देती है. ഏറ്റവും ശക്തമായ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ? और वो सबसे सामर्थ्य चिंता कौन सा है एल्ला जानते हो? കഴിഞ്ഞു. सब समाप्त हो ഇനി गया. ചത്താ മതി, अब मुझे मरना ही ഇനി है. അങ്ങ് ചത്തേര്, अभी तू मर जा, തീർന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. बस खत्म. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ अब ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ? क्यों तू जी रहा है? പിശാച് പറയും നീ മരിക്കണമെന്ന്. शैतान कहेगा कि तुझे പിശാച് मरना പറയും है. തീർന്നെന്ന്. शैतान कहेगा कि तू समाप्त हो गया കർത്താവ് है. പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. परमेश्वर कहेगा समाप्त नहीं हुआ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിലത് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. इससे बढ़कर कुछ तेरे हाथ में जीवन सौंपता देने वाला है. कथा वന്നത്. जीवन देने के लिए समृद्धिया आया है. जीवन. बहुतायता की समृद्धिया जीवन, जीवन. बहुतायता की जीवन. हालेलुया. हालेलुया. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് കേട്ടോ. हमारे सोच से बढ़कर परमेश्वर की एक योजना है. സ്വർണം എടുത്ത് തീയിലിട്ടിട്ട് അതിനെ മിനുക്കി പുറത്തെടുക്കുകയാ. सोना उठाकर आग में डालकर उसे अच्छा बनाकर बाहर ദൈവം लेकर ചിലരെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. परमेश्वर किसी को शेप ദൈവം कर रहा ചിലരെയൊക്കെ है. shape ചെയ്യുക. परमेश्वर किसी को नया ചില आकार में പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവം बदल നിങ്ങളെ रहा ഷേപ്പ് है. ചെയ്യുക. कुछ परेशानी आपको शेप कर रहा പറഞ്ഞിട്ട് है. കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. कहे कि समाप्त नहीं हुआ. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടും. परमेश्वर की योजना प्रकट ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി होगा. വെളിപ്പെടും. परमेश्वर की योजना प्रकट होगा. തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. अग्नि के बल को भी बुझाने का सामर्थ रखने वाला परमेश्वर. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലായ്മയെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. आमेन. इसलिए कहा कि शून्यता को देखकर भविष्यवाणी करने പ്രതിസന്ധിയെ लगे. നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. मुसीबतों को देखकर भविष्यवाणी करने लगे. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കർത്താവിന്റെ വില നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കർത്താവിന്റെ വഴികൾ അഗോചരമാണ്. पिछले 30 साल परमेश्वर की सेवा में खड़ा था तो मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर के रास्ते वो विवरण वर्णन से भी बढ़कर है. 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 18 साल पहले एक्सेल मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की गई थी. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. कैसा आगे जाना कुछ मालूम നമ്മുടെ नहीं था. തലമുറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യുവജനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. हमारे बच्चों को हमारे पीढ़ियों को कुछ आत्मिक तौर से देना है, बस वही इच्छा പക്ഷെ ഞാൻ थी. പറയാം 18 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഓരോ ദിവസം വെളിപ്പെടുകയാണ്. लेकिन 18 सालों के बाद परमेश्वर का नया नया पद्धति आरंभ हो रहा है. നമ്മുടെ പൈസ ഇല്ല, हमारे पास पैसा नहीं है, നമുക്ക് ഓഫീസ് ഇല്ല, हमारे पास ऑफिस नहीं है, പക്ഷെ ദൈവം വഴികൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन परमेश्वर रास्ते खोलने लगे. ഫിലിപ്പാസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഓഫീസിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓഫീസ് നമുക്കുണ്ട്. फिलिप्पीस का एक सुंदर ऑफिस हमारे पास जो है. ഓഫീസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സ്ഥലമില്ല, പൈസ ഇല്ല. ऑफिस के लिए हमारे पास इच्छा तो है लेकिन न जगह है न पैसा है. എക്സൽ മിനിസ്ട്രിയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ തമ്പി മാത്യു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അരേക്കർ വസ്തു കുമ്പനാട് എക്സൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി തന്നു. एक्सेल मिनिस्ट्री को बहुत ही प्रेम करने वाले पास्टर तंबी, उन्होंने उनका आधा एकड़
एकड़ जमीन एक्सेल मिनिस्ट्री के लिए दे दिया। ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം വേണം. मैंने कहा कि ऑफिस के लिए एक 10 सेंट जगह चाहिए। പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് 10 അല്ല, ഉള്ളത് മൊത്തം കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. आमेन। पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि 10 सेंट नहीं, जितना है पूरा दे दो। അര ഏക്കർ വസ്തു എക്സലിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചു. आधा एकड़ അവിടെ जमीन ഇന്ന് एक्सेल के എക്സൽ लिए ഓഫീസ് നിൽക്കുന്നത്. वहाँ आज एक्सेल का ऑफिस है। ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ സ്ഥലത്തിന്റെ? आप क्या जानते हैं उस जमीन का खर्च कितना है? കാശ് കൊടുത്താൽ 1.5 കോടി രൂപ കൊടുക്കണം. अगर पैसा देते तो 1.5 करोड़ रुपीस देना पड़ता। നമ്മൾ കൊടുത്തത് 0. लेकिन हमने 0 पैसा दिया था। हालेलुया, കരുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. हमारे लिए परवाह करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हम सोचेंगे कि ये कैसे संभव है? കർത്താവിന് അസാധ്യമല്ലെന്ന്. परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। നമുക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ കാണും. हमारे पास बहुत सारे प्रश्न പക്ഷെ എന്ന് होंगे, പറഞ്ഞ കർത്താവിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. लेकिन कहे कि परमेश्वर का കർത്താവിന് ഒരു योजना है। സമയമുണ്ട്. परमेश्वर एक नियुक्त समय है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ദൈവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക. परमेश्वर आपको यहाँ पर लाकर खड़ा ദൈവദാസന്റെ कराया കൂടെ है। ഒരു സൈന്യമായി ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുക. परमेश्वर के दास के साथ एक सेना बनाकर खड़ा कराया ഓടി है। പോകണ്ട, ഇവിടെ നിൽക്ക്. आपको भाग कर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खड़े ദൈവ रहो। പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ടു വരും. परमेश्वर की योजना प्रकट होगा। ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ടു വരും. परमेश्वर की योजना प्रकट അങ്ങോട്ടും होगा। ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഓടണ്ട. वहाँ यहाँ You दौड़ने are की on the right जरूरत नहीं। place. आप सही समय You are on the जगह right track. पर, आप सही ट्रैक पर हो। അതുകൊണ്ട് പറ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. इसलिए कहे कि मैं परमेश्वर की योजना पर ജോലി खड़ा ചെയ്യുന്നിടത്ത് हूँ। നിൽക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ. आप जहाँ पर नौकरी कर रहे वहाँ पर रुको, परमेश्वर की ദൈവം योजना നിങ്ങളെ है। അയക്കേണ്ടപ്പോൾ അയച്ചോളും. परमेश्वर को जब भेजना है तो आपको भेजेगा। ചുമ്മാതെ ചാടിക്കേറി തീരുമാനമെടുക്കരുത്. आप तुरंत निर्णयों को नहीं लेना है। കർത്താവ് കരം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर हाथ पकड़ रहा है। ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. एक बात पर मैं आ रहा हूँ। കല്ലറ അടച്ച് സീല് വെച്ചു. कब्र बंद करके मोहर लगा दिया പടയാളികളെ गया। അവിടെ ആക്കി. वहाँ सिपाहियों को खड़ा करा दिया गया। പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. बात खत्म हो गई। യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ പടയാളികളെ നിർത്തി. यीशु के उस खबर में भी सिपाहियों को റോമൻ खड़ा ഗവൺമെന്റ് कराया। മുദ്ര വെച്ചു. रोम के गवर्नमेंट ने मोहर लगा दिया। പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. बात खत्म। ഇനിയുമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. अब यहाँ पर मसीह जीवन का जो फाउंडेशन है वो, യേശു ആ കല്ലറയും കൊണ്ട് തീർന്നായിരുന്നെങ്കിൽ यीशु यदि उस खबर पर समाप्त हो गया होता ഇന്ന് ഈ വചനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. तो आज हम इस वचन को लेकर यहाँ पर खड़े नहीं ഇന്ന് हो ഞാൻ ഇവിടെ पाते। നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? अगर आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसका റോമൻ रीजन ഗവൺമെന്റ് മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്നൊരു ദൈവ ശക്തിയുണ്ട്. रोम गवर्नमेंट के उस मोहर को भी तोड़कर बाहर आने वाला यीशु की एक सामत है। ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. उस यीशु के सामत को बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा അതാ हूँ। പറഞ്ഞ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി, वो है पुनरुत्थान की सामत। ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തി. पुनरुत्थान की അത് നമ്മുടെ सामत ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വ്യാപരിക്കും. वो हमारे जीवन में व्यापार करने पाए। ഏത് വലിയ മുദ്രയും പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരും. कितनी बड़ी मोहर भी तोड़कर बाहर ഏത് आएगा। വലിയ ചങ്ങലയും പൊട്ടിമാറും. कितनी बड़ी जंजीरें भी टूट ഏത് जाएगी। കാരാഗൃഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളകും. कोई भी बंदी ग्रह का नींव हिल പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ जाएगा। ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, पवित्र आत्मा की ദൈവ सामत जब സാന്നിധ്യം उतरेगा, ഇറങ്ങുമ്പോൾ, पवित्र आत्मा की सामत ഇന്ന് जब നാല് പറ उतरेगी, കർത്താവേ, കല്ല് പോലുള്ള ജനതയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു तो മാറ്റണമേ. आज कहे कि पत्थर भी यहाँ से हटने पाए। ചില രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറും. कुछ बीमारी की बंधन खुलने दे, ചില തകർച്ചകൾ അഴിഞ്ഞു മാറും. कुछ टूटापन खुलने दे, ചില അസ്ഥികൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയതിനെ ദൈവം ഉണർത്തും. कुछ सूखा हड्डियां को परमेश्वर उठाएगी। സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുക, എന്റെ അസ്ഥികൾ അങ്ങ് ഒത്തി ക്ഷീണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ പോലെ, വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ മഞ്ഞയൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിരിക്കുക. भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरी हड्डियां उस सीजन के अनुसार मेरी हड्डी सूख पड़ी है। നിരാശയും ദുഃഖവും തകർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, നമ്മുടെ മജ്ജയൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോകും. निराशा, दुख, रुकावट ये सब है तो हमारा सारा बोन मैरो सब सूख जाता മനസ്സിടിഞ്ഞു है। പോയി, എല്ലാം തീരുകയാ. हमारा मन टूट जाता പക്ഷെ है, അസ്ഥികൾക്ക് ബലം തരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. लेकिन हमारे हड्डियों को बल देने वाला ദൈവം നിനക്ക് परमेश्वर ബലം है। തരുന്ന കർത്താവാ. परमेश्वर तुझे बल ഇന്ന് देता പകൽ है। കൽപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാ. आज इस वक्त अब ഇന്ന് आज्ञा പകൽ देने പ്രവചിക്കാൻ लगे, ആരംഭിക്കുകയാ. आप भविष्यवाणी करने लगे। മറ്റാരുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ कोई തുടങ്ങുകയാ. और नहीं, आप खुद भविष्यवाणी നിങ്ങൾ തന്നെ करें। പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ. आप खुद भविष्यवाणी करें। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് പിശാച് പറയുമ്പം जब शैतान कहेगा कि सब समाप्त हो गया, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല, आप कहना है नहीं, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. उस पुनरुत्थान की सामत मेरे അത് अंदर है। കാരാഗ്രഹത്തെ തകർക്കുന്ന ശക്തിയാ. वो बंदी ग्रह को हिलाने वाली അത് सामत കല്ലറയെ है। തകർക്കുന്ന वो ശക്തിയാ. कब्र को हिलाने वाली सामत രോഗബന്ധനത്തെ है। അഴിക്കുന്ന ശക്തിയാ. वो बीमारी को खोलने वाला സാമ്പത്തിക सामत പ്രതിസന്ധിയെ है। അഴിക്കുന്ന ശക്തിയാ. वो आर्थिक अवस्थाओं को അടഞ്ഞ बदलने വാതിൽ वाली തുറക്കുന്ന अवस्था ദൈവ है। ശക്തിയാണ്. बंद द्वारों को खोलने വിശ്വാസത്തോടെ वाली सामत കരമടിച്ച് है। ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് विश्वास के साथ हाथ ताली बजाकर ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. परमेश्वर की उपस्थिति उतर आने അടഞ്ഞതിനെ पाए। തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം. बंद द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर വാതിലെ की തുറക്കുന്ന ദൈവ उपस्थिति, സാന്നിധ്യം. द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर की നിന്റെ അസ്ഥികളെ उपस्थिति, ബലപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം. तेरी हड्डियों को बलवंत लेकर आने वाला परमेश्वर की വിശ്വാസത്തോടെ उपस्थिति, ഏറ്റെടുത്തോട്ടെ. विश्वास के साथ उसे
स्वीकार कर ले, विश्वास के साथ स्वीकार कर ले। തകർക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ. कब्र को भी रोकने वाली परमेश्वर की सामर्थ, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. पुनरुत्थान की सामर्थ। ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. कुछ देर हाथ ताली बजाकर उसकी स्तुति എല്ലാ आराधना കരങ്ങളും करें। ചേർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. हर हाथ ताली बजाकर उसको यीशु धन्यवाद दे। नामത്തിൽ यीशु मसीह के नाम നിരാശകൾ से ഓടി അകലട്ടെ. निराशाएं दूर होने दे, തകർച്ചകൾ ഓടി അകലട്ടെ. टूटापन दूर होने दे। മരിക്കണം മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഓടി അകലട്ടെ. मरना है वो चिंताएं दूर होने दे। परमेश्वर की उपस्थिति व्यापार करने पाए, परमेश्वर की सामर्थ व्यापार करने पाए, വചനം ഇറങ്ങട്ടെ. हृदयों के अंदर परमेश्वर का वचन उतरने पाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ചില നിമിഷങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ओ जिनको ये भाषा प्राप्त किया है, कुछ देर अन्य भाषा में आराधना करें। रेत रेखे पत्थर के समान कुछ हृदयों को पिघलने वाला मोम के समान पिघलने दे। कुछ बंधन है यीशु के नाम से खुलने पाए, कुछ बीमार की बंधन है ओ यीशु के नाम में कुछ चंगाई। सारे आत्महत्या की चिंताएं दूर होने दे। अपने आप को देखकर प्रोफेसाई करे, अपने आप को देखकर अभी इस वक्त आपके जीवन की विजय को आप घोषणा करें, आपकी विक्ट्री को आप घोषणा करें। यीशु नासरी के नाम से विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई। ओ परमेश्वर कुछ लोगों को छू रहा है, कुछ बीमारों को परमेश्वर चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कुछ हड्डियों को परमेश्वर मजबूत कर रहा है, कुछ हड्डियों को परमेश्वर बलवंत कर रहा है। झुका हुआ किसी की हड्डी को परमेश्वर बलवंत कर रहा है, किसी के कमर के हड्डी को परमेश्वर बलवंत कर। पवित्र आत्मा उतर रही है, परमेश्वर की उपस्थिति उतर रही है, परमेश्वर छू रहा है। കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. खबर को खोलकर पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक जीवनों में व्यापार होने पाए। चंगाई छुटकारा हर नकारात्मक बातें, हर नेगेटिव थॉट्स यीशु नासरी के नाम से कुछ परिवारों को परमेश्वर रीबिल्ड कर रहा है। चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई। हालेलुया। ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവ് നന്ദി പറയാൻ പോകുകയാണ്. एक साथ मिलकर हम उसको स्तुति करेंगे। എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. हर आंखें बंद रखें। ഇതൊരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടൊരു ദിവസമാണ്. ये एक काफी आशीषित दिन है। ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पवित्र आत्मा ऐसा कनेक्ट कर रहा है, അസ്ഥികൾക്ക് ഒരു ബലം തരികയാണ്. तेरी हड्डियों में परमेश्वर बल दे रहा है। നിന്റെ മനസ്സൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് നിന്റെ അസ്ഥിയുടെ മഞ്ഞ പോലും വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ, तेरा मन टूट कर अस्थि भी ऐसा टूटा और सूखा हुआ है എല്ലാം तो കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया बोलकर बैठा ഏലിയാവിനെ है तो തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവം നിന്നെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. जैसा एलिया को परमेश्वर उठाया वैसा तुझे दूर उठाना यात्रा है। एक दूर यात्रा है, यात्रा एक दूर यात्रा ചിലത് है। ചെയ്യാനുണ്ട്. कुछ और काम तुझे करने के लिए है। ഒരു നിമിഷം ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. हम खड़े हो जाए, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. हम खड़े हो നമ്മൾ जाए, ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പോകുകയാണ്. हम सब मिलकर गाने जा रहे അസ്ഥികൾക്ക് हैं। ജീവൻ തരുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം. हमारे हड्डियों को ആ जीवन देने പെന്തക്കോസ്തിന്റെ वाला നാൾ പോലെ परमेश्वर അഗ്നി के ഞങ്ങളെ കരങ്ങളെ എന്ന് ऊपर പറഞ്ഞാട്ടെ. उस पेंतेकोस्त की अनुभव के ദൈവം समान ഞങ്ങളെ वो കേൾപ്പിച്ച് अभिषेक ഒരുമിച്ച് हमारे ऊपर പ്രാർത്ഥിക്കാൻ उतर പോകുകയാണ്. आने दे। हम एक साथ मिलकर आराधना ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു करने സമയത്തെ जा മാറ്റി रहे हैं। വെക്കുകയാണ്. हम आराधना के लिए कुछ समय തീ പോലെ निकालेंगे। ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ. अग्नि के समान हमारे തീ बीच പോലെ में ദൈവ उपस्थिति സാന്നിധ്യം उतर आने दे। ഇറങ്ങട്ടെ. अग्नि के समान परमेश्वर की ഒരുമിച്ച് उपस्थिति പറഞ്ഞാട്ടെ, हमारे ഇന്ന് बीच പകൽ ഒരു ദൈവ में സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും. आज पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे
हमारे बीच में उतरेगा। ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടാ. जो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे, वो हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. एक साथ अपनी आंखों को बंद रखें। हम गीतों के कुछ पंक्तियों को गाकर आराधना करने जा रहे हैं। Thank you Jesus. Hallelujah. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं സംസാരിച്ചത് कि आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है। കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല. परमेश्वर हमें हाथ नहीं छोड़ता, കബീരിയോ നഹി ചോടേഗാ. അവൻ നമ്മെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല, അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ ത്യജിക്കത്തില്ല. നമ്മളെ കരം പിടിച്ചു നടത്തുന്നവൻ. जोसेफ के बारे में हम सुना. യൂസഫിനെ പറ്റി നാം കേട്ടു. जोसेफ का एक स्पेशल आदत आप देखा. യോസഫിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടു. बिल्कुल जलन नहीं था. बिल्कुल ജലസ് ഇല്ലായിരുന്നു. हालेलुया. उनका भाइयों उनके ऊपर जलन की, സഹോദരന്മാര് इसलिए उनको भेज डाला, അതുകൊണ്ട് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. लेकिन वापस जलन रखा नहीं. പക്ഷെ വീണ്ടും യൂസഫ് वापस ജലസ് बाहर ആയില്ല. रखा नहीं. യൂസഫ് ജലസ് माफ ആയില്ല. करने का मन था उसके अंदर. ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. नीति वचन 14वां अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? പ്രോവേർബ്സ് 14 എന്ത് जलन എഴുതിയിരിക്കുന്നു? अपने हड्डियों को कमजोर करेगा. ജലസ് അത് നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും. असूया. അസൂയ हाँ, जलन अपने हड्डियों को कमजोर करेगा. അസൂയ നമ്മുടെ ഹഡ്ഡികളെ आपको जानते हैं, ക്ഷീണിപ്പിക്കും. अगर हम जलन रखेगा तो അസൂയ നാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ हड्डियां पिघल जाएगा. അസ്ഥികൾ जोसेफ के ഉരുകിപ്പോകും. अंदर जलन नहीं था, യൂസഫിന്റെ ഉള്ളിൽ इसलिए അസൂയ ഇല്ലായിരുന്നു. इसलिए അതുകൊണ്ട് उसका हड्डियों അവന്റെ അസ്ഥികൾ मिस्री में सोया नहीं, മിസ്രൈമിൽ ഉറങ്ങിയില്ല. वायदा का देश तक पहुंचा. വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. वायदा का देश तक पहुंचा. अगर ആമേൻ, जलन ആമേൻ. नहीं है तो നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഇല്ല എങ്കിൽ हड्डियां पिघलेगा नहीं, അസ്ഥികൾ ഉരുകി हड्डियां പോകുകയില്ല. कमजोर होगा नहीं. ഹഡ്ഡികൾ ക്ഷീണിച്ചു जलन नहीं है പോകില്ല. तो അസൂയ ഇല്ലെങ്കിൽ हालेलुया आपका अभिषेक बढ़ेगा. നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം जोसेफ का आदत देखो. യൂസഫിന്റെ वचन സ്വഭാവം लिखा है, നോക്കുക. अंदर जाके सोया, रोया. അകത്ത് പോയി കരഞ്ഞു. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. अंदर जाके അവൻ ഉള്ളിൽ പോയി കരഞ്ഞു. अंदर जाके रोया. അവൻ उള്ളിൽ പോയി കരഞ്ഞു. क्या आपको ऐसे का आदत है? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശീലമുണ്ടോ? अंदर जाके रोने का आदत. അകത്ത് പോയിരുന്ന് കരയുന്ന सबका സ്വഭാവം. सामने आप बहुत हालेलुया संभालते होगा, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി लेकिन अकेला ചിരിക്കുമായിരിക്കാം. प्रभु के पास जाएगा, പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ पकड़ പോയി कर रोना है. കാല് പിടിച്ച് കരയണം. यीशु को देखो, യേശുവിനെ നോക്കുക. उसका चेलों को एक साइड में बिठाकर ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു വശത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് थोड़ा दूर जाके बैठा, കുറച്ച് ദൂരെ पापा പോയിരുന്നു. का पैर पकड़ कर रोया. പിതാവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. अगर अंदर जाकर रोने का आदत है तो അകത്ത് പോയി കരയുന്ന जीवन का സ്വഭാവം कोई भी ഉണ്ടെങ്കിൽ परेशानी को तुम सामना कर पाएगा. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തെയും നീ आगे അഭിമുഖീകരിക്കും. बढ़ेगा हम നാം മുന്നോട്ട് विश्वास के പോകും. साथ में. यीशु വിശ്വാസത്തോടെ अपने हाथ पकड़ाए, യേശുവിനെ കരം ആകെ ആരാധന കരേഗാ. പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാ. आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, आमेन. सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय सदा मुझको। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा किसी पराजय से। किसी को प्रार्थना चाहिए तो ना आगे आ जाइए. डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा किसी पराजय से। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे
की शक्तियों पर जय सदा मुझको, पाप के बंधनों पर शैतान की शक्तियों पर जय सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा, चिंतित तो व्याकुल मैं ना रहूंगा। चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा, चिंतित तो व्याकुल मैं ना रहूंगा। मेरे लिए समय पर सारा प्रबंध करने वाला नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए समय पर सारा प्रबंध करने वाला नहीं छोड़ेगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा किसी पराजय से। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा किसी पराजय से। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नष्ट होए, ऐसे मैं ना डरूंगा। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नष्ट होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु
से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो त्यागेगा नहीं। അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല, അവൻ നമ്മെ ഒരിക്കലും जिन्होंने കൈവിടുകയില്ല. वायदा दिया വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ युग के अंत तक യുഗാന്ത്യത്തോളവും मैं तेरा संग में रहूंगा। ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. उस यीशु आपको हाथ पकड़ के चलाए, ആ യേശു നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുകയാണ്. वो आपका आंसू को पोंछने वाला है। അവൻ നിങ്ങളെ കണ്ണുനീർ मैं തുടയ്ക്കുന്നവനാണ്. विश्वास कर रहा हूँ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा का काम अपना जीवन में प्रकट होगा तो പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, आपको जानते, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, हवा जहां बहते കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് വീശുമോ सूखे हड्डियों ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ बलवंत होने वाला है। അത് ബലം പ്രാപിക്കും. अभी तक आपको है नहीं वैसे एक सामर्थ्य, ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു ശക്തി, ऐसे बल അങ്ങനെ ഒരു ബലം आज से आपका जीवन में प्रकट होने वाला ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ है। വെളിപ്പെടുവാൻ अभी तक പോകുകയാ. है नहीं वैसे, ഇന്ന് വരെ ഇല്ലായിരുന്ന अभी ഒരു तक ശക്തി नहीं था जीवन में वैसे। ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു Can you ശക്തി. believe that? നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? जब हवा बहेगा, पवित्र आत्मा का हवा बहेगा, കാറ്റ് വീശുമ്പം आपको एक नया बल मिलेगा, നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ശക്തി ലഭിക്കും. आपको एक नया बल मिलेगा। നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ശക്തി आपका काम ലഭിക്കും. करने का क्षेत्र में, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ, आपका बिजनेस का क्षेत्र में, നിങ്ങൾ ബിസിനസിന്റെ जहाँ ഏരിയയിൽ, आप आज बहुत चुनौतियों को सामना कर, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ചാലഞ്ചസ് You will ഫേസ് get a ചെയ്യുന്ന new ഏരിയയിൽ strength. അവിടെ ഒരു പുതിയ ബലം you're going to overcome. ഓവർകം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Pastors in our ministry, പാസ്റ്റേഴ്സ്മാർ അവരുടെ pastors ശുശ്രൂഷകളിൽ, in our ministry, പാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ hallelujah, we are going to experience a new strength. ഒരു പുതിയ ബലം അനുഭവിക്കാൻ वो പോകുകയാണ്. परमेश्वर का दासों अपना सेवकाई में, ദേവദാസന്മാർ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ हालेलुया, हम एक नया सामर्थ्य को अनुभव करने ഒരു वाले हैं। പുതിയ ബലം അനുഭവിക്കാൻ जरा उस हवा को പോകുകയാണ്. बहने दीजिए ആ अपने जीवन കാറ്റ് में, വീശട്ടെ നമ്മുടെ जैसे जोसेफ ജീവിതത്തിൽ. को हाथ थाम के चलाया वैसे യൂസുഫിനെ നടത്തിയതുപോലെ प्रभु का हाथ उसको पकड़ा था, इसलिए ദൈവത്തിന്റെ കരം അവനെ प्रभु का പിടിച്ചതുപോലെ, हाथ उसको पकड़ा था, इसलिए ദൈവത്തിന്റെ കരം അവനെ പിടിച്ചതുപോലെ. आपको जानते हैं, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, सब लोग विरोध था, എല്ലാവരും सब लोग അവനെതിരായിരുന്നു. उनके ऊपर जलन रखा। എല്ലാവരും അവനെ അസൂയോടെ നോക്കി. सही है ना? ശരിയല്ലേ? एक व्यक्ति, उनका एक भाई भी उनको साइड नहीं दिया। ഒരു വ്യക്തി പോലും അവന്റെ പക്ഷമില്ലായിരുന്നു. आप समझ लीजिए, इतना जलन इनके ऊपर था। അത്രമാത്രം അസൂയ ഈ വ്യക്തിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. हम क्या सोचते हैं मालूम है? നാം എന്ത് ചിന്തിക്കും? कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए बच्चों को लेके आते हैं, ചിലർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ पास्टर കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. जी, मेरे बेटा के लिए प्रार्थना करो। പാസ്റ്റർ ജി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി काफी പ്രാർത്ഥിക്കുക. लोग बच्चा का पढ़ाई के ऊपर जलन रखा है। അനേകർ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി बच्चा അസൂയ. 9 वर्ष तक अच्छे से पढ़ाई करता था, क्लास में टॉप था, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് ആയിരുന്നു. लेकिन जलन का कारण से मेरा बच्चा अभी पढ़ाई नहीं कर रहे। പക്ഷെ ഇപ്പൊ അസൂയ കാരണം എന്റെ കൊച്ചിന് പഠിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. तो एक दो जन बच्चा के ऊपर जलन रखा, बच्चा का पढ़ाई चला गया। ഒന്ന് രണ്ടുപേര് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ അസൂയോടെ നോക്കി അവന്റെ പഠിത്തം लेकिन നഷ്ടപ്പെട്ടു जोसेफ പോയി. का विरोध में 11 लोग जलन रखा, പക്ഷെ യൂസുഫിന്റെ മേൽ 11 പേര് അസൂയോടെ നോക്കി. लेकिन जोसेफ का कुछ कमी नहीं हुआ। പക്ഷെ യൂസുഫിന് ഒന്നും കുറഞ്ഞില്ല. जोसेफ का बुद्धि कम नहीं हुआ, യൂസുഫിന്റെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു പോയില്ല. जोसेफ का बुद्धि विशेष बन गया। യൂസുഫിന്റെ ബുദ്ധി അത് जोसेफ का ശ്രേഷ്ഠമായി. वरदान में कमी नहीं हुआ, യൂസുഫിന്റെ വരദാനങ്ങൾ जोसेफ का കുറഞ്ഞു वरदान പോയില്ല. हाँ और प्रज्वलित हो गया। യൂസുഫിന്റെ വരദാനങ്ങൾ അത് मैंने വീണ്ടും कुछ समय पहले പ്രജ്വലമായി. आपको बताया है, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് जलन നിങ്ങളോട് को പറഞ്ഞു, कैसे सामना करना है, जलन को कैसे सामना करना है। അസൂയ നമ്മൾ എങ്ങനെ जब ഓവർകം काफी लोग ചെയ്യണം. आपको विरुद्ध में जलन से बात करेगा, ചിലർ നിങ്ങളോട് അസൂയോട് സംസാരിച്ചാൽ आपको जोसेफ से सीखना है, गिदयोन से सीखना है। നിങ്ങൾ യൂസുഫിനെ കണ്ടു പഠിക്കുക, ഗിദെയോനെ കണ്ടു गिदयोन का പഠിക്കുക. विरुद्ध में जलन से बात किया, ഗിദെയോന് അസൂയോട് गिदयोन कहा, സംസാരിച്ചു. ഗിദെയോനോട് मैं പറഞ്ഞു, जो ये किया क्या है, कुछ भी नहीं, ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് എന്താ, ഞാൻ ഒന്നും कुछ भी नहीं, ചെയ്തില്ല, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ഞാൻ ചെറിയൊരു बहुत മനുഷ്യനാണ്. नम्र किया। അവൻ तो സമർപ്പണം. जलन को कैसे सामना करना है, नम्रता। അസൂയ നമ്മൾ എങ്ങനെ आप जितना ഓവർകം नम्र ചെയ്യണം, होते हैं ना, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഹമ്പിൾ प्रभु का ആകുമോ आशीष आपके ऊपर बहेगा। അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ पानी മേൽ हमेशा വ്യാപരിക്കും. किस तरफ बहते हैं? വെള്ളം എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാ ഒഴുകുന്നത്? पानी हमेशा किस तरफ बहते हैं? വെള്ളം എങ്ങോട്ടാ क्या ഒഴുകുന്നത്? ऊंचे पहाड़ की ओर बहते हैं क्या? അത് മുകളിലോട്ട് पहाड़ से ഒഴുകുമോ? नीचे का तरफ बहते हैं। മുകളിൽ താഴോട്ട് ഒഴുകും. इसलिए हम मलयाളം में इसे कहावत है, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, താണനിലത്തെ നീരോടു അവിടെ ദൈവം തുണ ചെയ്യൂ। जहाँ पर नीची जमीन है उधर पानी बहती है, पानी करुणा किस तरफ उधर ही बहता है? बहता है.
जहां हम नम्रता है, എവിടെ താഴ്മയുണ്ടോ आप अगर नम्र है तो നിങ്ങൾ हजारों താഴ്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ लोग आपके विरुद्ध में जलन करने दीजिए। 1000 പേർ നിങ്ങൾ അസൂയോടെ ओ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह का पानी आपकी ओर बहेगा। കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകി വരും. हालेलुया, कभी भी छोड़ेगा नहीं। അവൻ നിങ്ങളെ मैं ऐसे കൈവിടുകയില്ല. कहना चाहता हूं, ഞാൻ ഇങ്ങനെ जलन പറയാൻ आपकी हड्डियों ആഗ്രഹിക്കുന്നു. को क्या करेगा? അസൂയ നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ എന്ത് ചെയ്യും? कमजोर करेगा। അവൻ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു जोसेफ का കളയും. हड्डी कभी कमजोर हुआ नहीं। യോസഫിന്റെ അസ്ഥി मैंने ഉണങ്ങി ऐसा പോയില്ല. सोचा, ऐसा देखा मैंने। ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. बाकी 11 लोगों का हड्डी ബാക്കി മറ്റ് 11 अभी भी പേരുടെ मिस्री में सो അസ്ഥികൾ रहे, ഇപ്പോഴും മിസ്രൈമിൽ लेकिन जोसेफ का हड्डी പക്ഷെ യോസഫിന്റെ विश्वास के അസ്ഥി साथ उठ के चला। വിശ്വാസം എണീറ്റ് നടന്നു. जोसेफ मरने का समय कहा, യോസഫ് മരിച്ചപ്പോൾ हम പറഞ്ഞു एक दिन इस देश छोड़ के जाने वाला। നാം ഒരു ദിവസം ഈ ദേശം വിട്ടു मरते പോകും. समय में भी विश्वास का शब्दों कहा। മരിക്കുന്ന സമയത്ത് Can you വിശ്വാസത്തിന്റെ imagine വാക്കുകൾ that പറഞ്ഞു. procession? നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു उस जुलूस को जरा याद कर दीजिए। ആ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. उस जुलूस जरा देख लीजिए। ആ ഒരു പാഷൻ നിങ്ങൾ यहूदी നോക്കേ. लोग मरुभूमि से यात्रा कर रहे हैं। യഹൂദിയർ മരുഭൂമിയിലൂടെ आगे നടക്കുകയാണ്. आगे संदूक लेके कुछ लोग जा रहे ആ हैं। പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് और നടക്കുകയാണ്. मेल मिलाप वाला का तंबू का हर चीज उसका हाथ में है। മിലാപ് मेल मिलाप तंबू സമാപന കൂടാരം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. और एकदम पीछे पीछे നിങ്ങൾ പിന്നാലെ छोटा വരുന്നു. सा पेटी उठा के ला रहे हैं। ചെറിയൊരു പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് मुझे വരുന്നു. क्या चीज है? ലാൽക്കാ ചോദിച്ചു ഇതെന്തുവാ? जोसेफ का हड्डियों में ഇത് യോസഫിന്റെ विश्वास അസ്ഥികൾ. के साथ में अभी भी आगे खत्म रख रहे हैं। വിശ്വാസത്തോടെ ഇപ്പോഴും जोशुआ का ചുവടുകൾ किताब में लिखा വയ്ക്കുന്നു. है, യോസഫിന്റെ പുസ്തകം आखिरी में जोसेफ का हड्डियों को അവസാനം യോസഫിന്റെ അസ്ഥികളെ हालेलुया वायदा का देश में आके रखा। വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. विश्राम मिला उसको। അവന് വിശ്രാമം ലഭിച്ചു. विश्वास है तो വിശ്വാസം विश्राम ഉണ്ടെങ്കിൽ मिलेगा। വിശ്രാമം Can somebody ലഭിക്കും. shout विश्वास है तो? कुछ लोग कहे विश्वास है तो വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ विश्राम मिलेगा। വിശ്രാം ലഭിക്കും. विश्वास है तो വിശ്വാസം विश्वास के साथ में ഉണ്ടെങ്കിൽ आगे कदम और रखो। വിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുകൾ आपको വെക്കുക. विश्राम मिलेगा। നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രാമം ലഭിക്കും. हाथ दाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, बोलो ना, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। यीशु कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यीशु कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु वैसे यीशु संभालेगा। हाथ में ऊपर करके कहो ना, यीशु मेरा हाथ थाम लीजिए। കരങ്ങളെ ഉയർത്തി यीशु मेरा हाथ थाम लीजिए। യേശുവേ എന്റെ കരം പിടിച്ചാട്ടെ. आप अगर मेरा हाथ थाम लिया तो യേശു എന്നെ കരം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ कुछ भी कोई भी शक्ति मुझे नष्ट नहीं कर ഒരു पाएगा। ശക്തിക്കും എന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ मैं विश्वास का സാധിക്കത്തില്ല. कदम हम आगे रखें। ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് एक വെക്കും. चमत्कार बनने वाला है। ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമായി हर മാറും. व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓർത്ത് हाथ को बढ़ा के പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रार्थना कर रहे हर परमेश्वर के बच्चे के കർത്താവെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ Let your wind blow ദൈവമക്കളെയും upon your children, Lord. കർത്താവെ നീ അവരെ Let your wind blow upon your നിന്റെ children. കാറ്റ് അവരുടെ മേൽ ओ आपका हवा, വീശുമാറാകണമേ. आपका तूफान उनके ऊपर बहने നിന്റെ दीजिए। കാറ്റ് അവരുടെ മേൽ हर व्यक्ति വീശുമാറാകട്ടെ. बलवंत होने दीजिए। ഓരോ വ്യക്തികളും ബലം हर പ്രാപിക്കട്ടെ. पारिवारिक जीवन में बल, ഓരോ हालेलुया। കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ബലം. पारिवारिक जीवन में हड्डी हड्डी का जगह में आने ഓരോ दीजिए। കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ഹഡ്ഡിയോട് ചേരട്ടെ. Hallelujah. Every area of their life, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ we pray, let the ഏരിയകളിലും broken bones be rejoiced. हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी सूखी यीशु नासरी के नाम में इसे हड्डियां होने मगन होने दीजिए। पाए. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
ऐसे हमने किया बोल के धन्यवाद, അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി. धन्यवाद यीशु। നന്ദി साथ കർത്താവേ. में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हालेलुया। सजी पास्टर आगे आके प्रार्थना में मदद करेगा। സജി പാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും. यीशु मदी എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ, तेरी उपस्थिति हम महसूस करने ഞങ്ങളുടെ के ശക്തി लिए, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ, आपकी शक्ति हमारे जीवन में महसूस करने के ഒരമ്മ लिए, സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ കരുതുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശനം അനുഭവിപ്പാൻ जैसे एक माता हमें संभालती है उसका करुणा को हम जीवन में अनुभव करने के लिए आपने हमें सहायता किया. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന धन्यवाद. സമയം മുതൽ हम जब से यहाँ पर आए तब ഇതുവരെ, से अभी ഈ സമയം तक, വരെ इस समय तक നിന്റെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം. तेरी बड़ी कृपा हमारे साथ रही. നിന്റെ धन्यवाद. ജനത്തെ കർത്താവ് കൂട്ടി വരുത്തിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आपकी प्रजा को यहाँ पर इकट्ठा कराया. നിന്റെ धन्यवाद. ദാസന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. आपके दासों को हमारे बीच में इस्तेमाल किया. धन्यवाद. കൊയർ ടീമിനെ ഇന്ന് പകലിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. कोयर टीम को हमारे बीच में इस्तेमाल किया. धन्यवाद. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പുതിയ പാട്ടിനായി സ്തോത്രം. हमें दिया नया गीत के लिए धन्यवाद. ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന എല്ലാ ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ കർത്താവേ സ്തോത്രം. हमारे बीच में उंडेला हुआ हर एक आपकी कृपा के लिए ഞങ്ങളെ धन्यवाद. കേൾപ്പിച്ചാഴമേറിയ സന്ദേശത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हमें सुनाया गया एक गहराई वचन के लिए धन्यवाद. യോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം यूसुफ फलवंत वृक्ष അത് മതിൽമേൽ പടർന്നിരിക്കുന്നു. वो दीवारों पर लटका हुआ है. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലും जहाँ पर लोग मगन होते हैं നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും और जो लोग नाश होते ഒരു हैं സൗരഭ്യവാസനയായി കർത്താവേ തന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. वो एक सुगंध के समान अपने दास को इस्तेमाल किया. ഞങ്ങളും അങ്ങനെയായി തീരട്ടെ കർത്താവേ. हम भी वैसा ही बनने ഒരു पाए. പൊട്ടക്കിണർ കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം തീർന്നില്ലല്ലോ. एक गड्ढे से उसका जीवन ഒരു समाप्त नहीं കാരാഗ്രഹം हुआ. കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം एक തീർന്നില്ലല്ലോ. बंदीगृह से उसका जीवन समाप्त नहीं എല്ലാവരും हुआ. തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് जहाँ पर हम सब कुछ समाप्त हो गया ऐसा लगता പുതിയതൊന്ന് है. തുറക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച്, नया शुरुआत करने वाला परमेश्वर, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് बंदीगृह से महल की ओर उठाने वाला हमारा परमेश्वर. നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. उस वचन हमें सुनाया. धन्यवाद. കർത്താവേ ക്ഷമിക്കുന്നവരായി, परमेश्वर माफ करने वाले സഹോദരന്മാർ बनकर, വരുമ്പോൾ പാണ്ഡികശാല തുറക്കുന്നവരായി, हमारे भाई जब हमारे सामने आते तो उनके द्वारा മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു करुणा के साथ അനുഗ്രഹമായി खड़े होने के അത്ഭുതമാക്കി लिए, हम उनके लिए अनुग्रह और आशीषित बनकर खड़े होने കർത്താവ് के ഞങ്ങളെ लिए തീർക്കണമേ. परमेश्वर हमें सहायता करना. അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ അയച്ചാട്ട് आशीष के साथ हमें भेजना. ദൈവകൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. परमेश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहने पाए. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി परमेश्वर के राज्य की ഞങ്ങൾ महिमा के लिए ആലാപോളം പ്രവർത്തിപ്പാൻ हम पर तेरी सेवा ദൈവം करने ഞങ്ങൾക്ക് के लिए അഭിഷേകവും ശക്തിയും ദൈവകൃപയും തരണമേ. हमें अभिषेक शक्ति और आपकी कृपा നേതൃത്വം നൽകുന്ന देना. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. हर एक परमेश्वर के दास के लिए അമിത धन्यवाद. ബലം കർത്താവ് പകരണം. अधिकताई से शक्ति उन्हें प्रदान ഞങ്ങളോട് ദൈവനെ करना. സംസാരിച്ച സുനിൽ പാസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം. हमसे बात किया ദാസനെ पास के കുടുംബത്തെ लिए അനുഗ്രഹിക്കണം. धन्यवाद. उस पास के परिवार को सहायता करना. സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ പിരിയട്ടെ. शांति के साथ हम ദൈവകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണം. जाते हैं. मगत्व परमेश्वर की कृपा मंगेके। हमारे साथ बनी रहने पाए. महिमा मगत्व आपको, मंगेके। सारी महिमा आपको യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम से आमेन. प्रार्थना के लिए हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए. हालेलुया. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. May the love of Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen. 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया. 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 प्रभु सबको आशीषित करेगा. God bless you all. Have a wonderful time. God bless you.